সবাই ভালো আছেন নাকি? আজকে তো অ্যাটেন্ডেন্স দেখি খুবই কম ক্লাসে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমরা কি ক্লাস শুরু করব না আরেকটু ওয়েট করব কোনটা? একটু স্যার ওয়েট করি, ওই যে গত কয়েকদিন তো 7:30টার আগে ক্লাস শুরু হয় নাই, সেজন্য অনেকে একটু ইয়ে করে আসতেছে আর কি। 5-7 মিনিট একটু ওয়েট করি, তাহলে সবাই চলে আসবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এটা শেয়ার দিয়েছি, দেখতে পেলে বলবেন। হ্যাঁ, জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে স্যার। দেখা যাচ্ছে। ফ্যান্টাস্টিক। আমি আপনাদের লেটেস্ট একটা ভিডিও আপলোড দিয়েছিলাম, দেখেছেন? কে কে দেখেছেন? ইউটিউবে দেখেছেন? বাইরে আছেন কেউ মনে হয়, একটু মিউট করে নেন না। একটা যন্ত্রণা দেখি। হুম।
আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, কাইন্ডলি স্টার্ট করতে পারেন স্যার, আমার তো সময় অনেক হয়ে গেছে, ঠিক আছে স্যার? আচ্ছা, একটা মিনিট একটু। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না? জি স্যার। জি স্যার। So let's begin today, huh? Um, Good evening, everyone. Today we are going to discuss the chapter possibly chapter number 5, the industry and business environment, right? So this chapter is mostly discussed about the market forces, basically industry forces, what you should consider. What you should consider during the business planning, and how these forces is going to impact your business operation is to considered very carefully. So we will discuss about this concept today, and we will see one case study relevant to the topics. So if you have any confusion during the class lecture, please feel free to ask me the questions. The concept is very important for your exam preparation also, and to make your professional life more comfortable in future, to have the better understanding of business. So you can see my slide, the industry and market environment, that possibly cover in your chapter number 5. So we will discuss on it. So if we talk about what is industry and what is business environment, huh? A business environment we understood very well
what is business environment, because in our last class we discussed about the macroeconomic environment, microeconomic environment, types of business environment, that is internal and external environment. These are all part of market environment, right? All part of market environment. And if you talk about the industry, what do you understand about the industry? There are many industry across the globe. Industry means something, you know, an industry is a group of companies which produces similar goods or services um, from the organizations. So homogeneous type of products কোম্পানিগুলো যখন একসাথে মার্কেটে কম্পিটিশন করে, we talk about this is an industry, right? Any confusion? No, sir. No. Yes. Very good. So business environment, we talked about this business environment in our last class. So this is almost similar understanding. Business environment consists of individual, institution, other forces, which are outside the control of the business and that potentially affect its performance. So anything that is going to impact your business operations needs to be considered during the business decisions. So characteristics of business environment. Business environment is very complex in nature because the characteristics in very dynamic type, is constantly changing process, is difficult for different business unit. It has both long-term and short-term impact, unlimited influence of external environment factor, and it is very uncertain, interrelated companies, and the environment characteristics includes both internal and external factors. So these are the fundamental of this chapter, I would say, if we discuss about the industry and business environment. So these, for discussing this market and industry environment, Porter's has given a very beautiful model for everyone. In fact, businessman makes Porter's makes businessman life very easy, or the people who are in the driving seat in the organization. Porter's makes their life very easy. In fact, he invented one model that is called Porter's 5 forces model. If I tell you a little bit about this background, basically the 5 forces model was created by Harvard Business School professor, that is Michael Porter. That was his first published. This model, in fact, is very much popular business strategy tools, and that organization can use to understand more about the main competitive forces at work in their industry, how the forces are going to impact business operations need to be understood very clearly. Otherwise, you know, it's sometimes is difficult for anyone to make business decision. So what is Porter's 5 forces analysis? Porter's 5 forces analysis refers to the, in fact, it's a framework, I would say, that examines the level of competition within an industry by analyzing the key 5 factors. The level of competitions, when you make any business decision, you need to understand the level of competition. So how you can understand this level of competition? Porter suggested you to analyze these 5 components. The number 1 of threat of new entrants. Number 2, bargaining power of supplier, bargaining power of customer, competitive rivalry, and the threat of substitute products. These 5 forces Porter suggested to analyze, in fact. So what is the
purpose basically of these 5 forces. These 5 forces analysis helps organization to understand the factors affecting profitability in a specific industry, because your business strategy depends how you are going to compete with your competitors in the similar industry to get the market share and to make your organization profitable, right? And these forces analysis can help to inform decisions relating to whether to enter a specific industry, whether to increase capacity in a specific industry, and developing competitive strategy. So these are the very dynamic nature of components that you need to consider on day-to-day basis in business operation decisions. So far it's clear to all of you, right? Yes, sir. जी सर. So if you talk about the threat of new entrants means what? Anyone from the class? What is new entrants? New companies entering the industry. New company entering the industry as a competitor, right? Yes, sir. Right. New entrants ইন্ডাস্ট্রিতে আসবে, কম্পিটিশন বাড়বে। সো আমরা একটু ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো যদি if you look into the characteristics of why new entrants become a threat for the organization. A new entrance into an industry will bring extra capacity and more competition. Very obvious. The strength of this threat is likely to vary from industry to industry, depending on the strength of the barriers to entry discourage new entrants and influence the likely response of existing competitors to the new entrants. These will include scale and scope economies. মানে আপনার একটা new entrance, if any new entrants come to the industry, the production capacity will increase, right? The volume will be big in the industry. That's what is telling scale and scope economies. Product differentiation. Definitely the different product differentiation will come in the industry because the new organization will plan its own design. So maybe he will bring different type of product. It can be substitute product, even similar nature in different format. Capital requirements, definitely. Switching cost, access to the distribution channel, cost advantage of existing producer, independence of economies scale, and response of incumbents. So এই যে ধরেন একজন new entrants and influence the likely response of existing competitor to the new entrants. This will include this is one kind of advantage, and in the other side this is also disadvantage, তাই না? কি বলেন? জি স্যার। Anyone from the class can tell what is the advantage of these situations in this industry, and who will enjoy this advantage, and what is the disadvantage, and it is disadvantage for whom? কার জন্য disadvantage-টা? So existing দের জন্য advantage. Existing দের জন্য advantage. একটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আপনার পয়েন্টটা ঠিক বুঝতে পারিনি। এই জিনিসগুলো আমি একটা জিনিস বলে নেই, you need to understand these points very clearly. Otherwise, when you will go to solve any case, you will find real challenge to identify what to extract from the case and feed in under this point, the threat of new entrants. Because when you will be solving a case of this concept, you will read the case to identify the point
under the category of threat of new entrants, the 5 forces that we discussed so far. So understanding each and every points will make your life easy when you will be in the case solution part. So be courageous enough to discuss in the class and make your understanding clear so that you don't face any struggle in the latter part of our class, right? Very good. Let's go. Let's discuss. বলেন কে জানি বলছিলেন? স্যার থ্রেট টু এক্সিস্টিং যারা আছে এক্সিস্টিং কোম্পানির জন্য থ্রেট হচ্ছে কম্পিটিটর বাড়বে, আর নিউ এন্ট্রেন্স এর জন্য আবার থ্রেট আছে যে তাদের হচ্ছে ক্যাপিটাল বেশি প্রয়োজন হবে। এটাও আবার এন্ট্রেন্স ব্যারিয়ারও থাকতেও পারে। এটা হচ্ছে নিউ এন্ট্রেন্স এর জন্য আইটি থ্রেট। দেখেন প্রতিটা পয়েন্টেরই একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। হ্যাঁ, এটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে। যেমন স্কেল এন্ড স্কোপ ইকোনমিক্স, আমরা যেটাকে বলি স্কেল অফ ইকোনমিক্স, তাই না? স্কেল অফ ইকোনমিক্স প্রোডাকশন হলে আপনার কম্পিটিশন খুব বেশি স্টিফ হয়। এখন স্কেল অফ ইকোনমিক্স অফ প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি যার ভালো তার জন্য বেনিফিট আছে। সুতরাং আপনার এই পয়েন্ট লিখতে গেলে একজন নিউ এন্ট্রেন্স যদি তার স্কেল অফ স্কোপ ইকোনমিক্স অফ স্কেলে যদি তার প্রোডাকশন না হয় তাহলে তার জন্য এটা একটা প্রবলেম। সেটা যদি না হয় তাহলে এক্সিস্টিং যারা আছে তাদের জন্য এটা একটা সুবিধা, তাই না? দেখেন ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টস এটা কি, মানে ইফ the new entrants required to invest more capital because of the nature of the industry, then it is good for the existing player, right? Yes, sir. So if the industry you are playing with requires more capital, it is hard for someone to get into the industry, right? কারণ এত বিগ সাইজের আপনার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট, এটা তো খুব প্রবলেম, অনেকের পক্ষেই পসিবল হয় না। সুতরাং এটা একটা এন্ট্রি ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করবে if the industry is highly extensive capital dependent industry, right? যদি ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টসটা যদি খুবই স্মল হয় then it is very easy for the newcomers, right? জি স্যার। সুইচিং কস্ট বলতে কি বুঝি আমরা? what does it mean switching cost? Switch to substitute product. মানে কি আবার বলেন, একটু Sir, পরিষ্কার করে বলেন। এরকম আমি কত ইজিলি অন্য প্রোডাক্টে, যেমন কোক থাকলে পেপসিতে সুইচ করতে পারছি, মানে কোক থাকলে কোকের যদি দাম বাড়ে, এটা হলো সুইচ করা। তো এখন সুইচিং করা যদি সহজ হয় তাহলে সুইচিং কস্ট কম, আর যদি সুইচিং করা ইজি না হয়, মানে আমার আসলে এত অল্টারনেটিভ থাকে, সুইচিং কস্ট হাই। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? Right. Switching cost basically are the cost that a consumer incurs as a result of changing brands or suppliers or products. Simple calculations. উনি যেটা বললো যে আপনি কোক ছেড়ে পেপসিতে যাবেন, মানে do you need to really spend more for this, or are you really sacrificing something which is not visible? Are you ready to do that? Are you ready to change the brand? তো এই স্যাটিসফ্যাকশন এবং মানিটারির জায়গায় কস্টটাকে বোঝানো হচ্ছে যে বিং এ কনজিউমার, if you have multiple options to switch your product, then it's really difficult for the existing organization to keep his market share constant, তাই না? আর আপনার যদি সুইচিং এর অপশন না থাকে তাহলে এটা হলো ধরেন ওই গামছা তাওয়াল চিপার মতো, আপনারা দেখবেন যে মানে কোম্পানির জন্য এটা খুব ইয়ে হয়, তখন অ্যাট্রাকটিভ হয়। বুঝতে পারছেন?
হ্যাঁ অনেকটা মনোপলি টাইপ তখন মার্কেট হয়ে যায়। ইন্ডাস্ট্রি প্লেয়ার যারা আছেন তারা যেভাবে চান সেভাবেই করতে হয়। যেমন ধরেন একটা এক্সাম্পল দিতে পারেন আমাদের বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রি এবং মার্কেট কনটেক্সটে where do you see the switching cost is very high? Just give me 2 minutes. আজান হচ্ছে, আমরা একটু ওয়েট করি। হ্যাঁ জি জি where we were, আমরা ডিসকাস করছিলাম about switching cost, right? So switching cost is very clear to all of you, right? কোনো কনফিউশন আছে? Any confusion about switching cost? Then access to distribution channel. Access to distribution channel means what? What will you find in the questions about access to distribution channel? Anyone from the class? Distribution channel basically is the network that you use to deliver your product to the consumer. বুঝতে পেরেছেন? How quickly you can reach to your consumers is very much important in the business competition. Usually ধরেন যে সমস্ত কোম্পানি ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল অনেক এফিশিয়েন্ট থাকে and they can deliver the product very fastest possible time. Consumers become happy for this. So এটা ইন্ডাস্ট্রির নেচার অনুযায়ী ভেরি করে, এবং যাদের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল অনেক এফিশিয়েন্ট হয় দে
আউট পারফর্ম ইন দ্য কম্পিটিশন আপনি দেখবেন আর কি। এটা এটা একটা ভালো কনসিডারেবল ফ্যাক্টর। তো এই চ্যানেলের অ্যাক্সেসটা যত ডিফিকাল্ট হবে, এটা নিউ যদি কেউ আসতে চায় তার জন্য আসলেই খুব প্রবলেমেটিক। কারণ ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে যদি if you need to invest a significant amount and এবং যার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট সাইজটা অনেক বড় and difficult in nature to manage, সেক্ষেত্রে এটা একটা এন্ট্রি ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে। হ্যাঁ, তো এই কয়েকটা পয়েন্ট আপনাদের যখন when you will read the case and try to identify what are the major barriers for the new entrants, if anyone wants to get into the industry as a new competitor, এই পয়েন্ট গুলো খোঁজার চেষ্টা করতে পারেন। সো অনেক সময় এটাও পেতে পারেন যে হাউ ক্যান এন্ট্রি ব্যারিয়ার মাইট বি লোয়ার্ড। এন্ট্রি ব্যারিয়ার যেগুলো থাকে এগুলোকে কিভাবে কমানো যায়, কয়েকটা আইডিয়া দিয়েছে আপনার। টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন দ্য এনভায়রনমেন্ট, নোবেল ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ফর দ্য প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসেস, and the development of e-commerce had a significant impact on the traditional retailer. The internet is good at providing information-based services at a low cost to new entrants. Delivering information such as their prices have had a significant impact. Generally, an industry with low barriers to entry will be characterized by large number of small firms. I want to give you one just what should I say? IQ test, I would say. Like e-commerce become a very promising industry globally, and Bangladesh, in Bangladesh also many operations are impacted for the e-commerce business. If I tell you about the tourism industry, how tourism industry impacted due to e-commerce operations. Anyone can give any explanations, any relationships in terms of this concept. Any idea আপনাদের কারো? ট্রাভেল কোম্পানি গুলো আগে মতো মানে যেগুলো ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার এই যে ধরেন ই কমার্স বিজনেসের কোনো ইম্প্যাক্ট আপনারা দেখতে পান কিনা, যেটা ধরেন অপারেশন কনজিউমারদের ধরেন যারা টুরিস্ট তাদের জন্য কমফোর্টেবিলিটি কনটেক্সট, কিংবা যারা ট্যুরিজমের বিজনেস করে তাদের জন্য ডিসকমফোর্টেবিলিটির জায়গা। ডু ইউ অবজার্ভ এনিথিং in Bangladesh tourism industry in perspective of e-commerce? আপনার কথা কিন্তু আমরা বুঝতে পাচ্ছি না, আপনি মাইক্রোফোন কাছে নেন না, একটু সাউন্ডটা বাড়ান। পজিটিভ ইমপ্যাক্ট আছে আর কি ই-কমার্সের টুরিজম ক্ষেত্রে আর কি, আমি যেটা মনে করি আর কি। Positive impact for businessmen or for the tourist? For tourist এটা হচ্ছে both party স্যার। যেটা হচ্ছে যেমন টুরিস্টদের যেটা ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে তারা অনলাইনে এখন অনেক ট্রানজাকশন করতে পারেন, যেমন ই টিকেটিং প্লাস হচ্ছে অনলাইনে যে হোটেল রিজার্ভেশনের যে পার্টটা যেটা আগে ম্যানুয়াল ছিল এটা হয়তো ইনস্ট্যান্টলি ওরা বুক করতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। আবার এটা হওয়াতে ওই পার্টি যারা হোটেল ব্যবসা করেন বা ট্রাভেল এজেন্ট যারা, ওই পার্টি যারা এয়ারের যারা পেয়ার করতেছেন, তারা আবার এত কুইক কাস্টমারদের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি টিকিট সেল করতে পারছেন বা রুম সেল করতে পারছেন। তো বোথ পার্টির জন্যই আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা পজিটিভ ইমপ্যাক্ট আসছে অনলাইন ট্রানজাকশন গুলো আর কি। ভেরি গুড, বলেন স্যার। ওই যে এখন আমরা যেমন আমি যদি টুরিস্ট হই, আমি কিন্তু এখন জানি না কোথায় কি আছে, কেমন সুবিধা। যেটা ই কমার্সের দৌলতে যে বিজ্ঞাপন গুলা দেয় সেখানে কোথায় কি সুবিধা আছে, মানে আমি যদি একটা হোটেল বুক করতেই যাই সেখানে এরা কি সুবিধা দিবে, আমি আরেকটা কি সুবিধা দিবে, এগুলো দেখতে পারি। এজ এ টুরিস্ট হিসাবে আমি এই সুবিধাটা পাই। তারপরে প্রাইজের যে বিষয়টা থাকে যে এখানে গেলে আমার
একই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন প্রাইস ভেরিয়েশন থাকতে পারে, সেইটা আমি চেক করে যাইতে পারি ই কমার্সের বদলে। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি সবার ক্লারিটির জন্য একটু বলি, both of you have pointed out the advantage and disadvantage part are very clearly, and that's what I try to understand, like যেহেতু এটা একটা dynamic nature of operations and খুবই promising industry globally. So এটা যারা বুঝবেন তাদের জন্য এই পোর্টাসের 5 ফোর্সেস মডেল অনেকটাই কমফোর্টেবল হবে আপনার জন্য পরীক্ষায় লেখাটা। আমি খালি জাস্ট আপনাদের একটা এক্সাম্পল দেই ফ্রম দা ইকোনমিজ অফ স্কেল পার্সপেক্টিভ, কস্ট পার্সপেক্টিভ, সুইচিং কস্ট পার্সপেক্টিভ। দেখেন একটা ইন্ডাস্ট্রিকে কত শ্যাকি করে তোলে। নাও আমি যদি আপনাদেরকে বলি, ইফ ইউ আর গুড কমিউনিকেটর, if you have I would not say you need to be very expert in communications, but if you can interact with people and you don't need any travel agent now, right? Even starting from visa application to arranging hotel, booking air tickets and everything, right? Everything is available in the online. And if you compare the price, the e-commerce price is more competitive than the tourism company offers, right? Right. আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আমি লাস্ট উইক আই ওয়েন্ট টু ব্যাংকক ফর মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ইনফ্যাক্ট। তো আমি একটা ট্যুরিজম কোম্পানিকে কল দিলাম যে ঢাকা টু ব্যাংকক, মানে আমার টাইম খুব কম, মানে 4-5 দিন 1 সপ্তাহের গ্যাপের ভিতরে টিকিটটা আমার কাটতে হচ্ছে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে রাউন্ড ট্রিপ 2 জনের জন্য আমরা যাব, কত টাকা আসবে? তো সে আমাকে প্রাইস দিল 97,000 ঢাকা টু ব্যাংকক। তো আমি চিন্তা করলাম আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু অনলাইনে ইয়ে করে দেখি প্রাইস কিরকম আসে, কারণ অনলাইনে তো কার্ডে নানান ধরনের অফার থাকে। তা আমি দেখছি আমাকে কার্ডে সে 85,000 টাকা আমাকে ফেয়ার দেখাচ্ছে, বাট আমার একটা কার্ডের আমাকে 15% অফে সে আমাকে অফার করতেছে আপনার জাস্ট লাইক সে ধরেন 78 and 80,000 এরকম, বুঝছেন? তা আমি তখন তাকে বললাম কি বলেন আপনি আমারে 92,000 টাকা কোট করতে, আমি তো অনলাইনে পাচ্ছি 80,000। তো তখন ওই বিজনেসম্যান আমাকে রিপ্লাই দিলেন যে দেখেন এই ই কমার্সের যন্ত্রণায় এখন আমরা আসলে বিজনেস করতে পারতেছি না। এই যে ধরেন আপনার সুইচিং, আমি আপনাদের এটাই বুঝাতে যাচ্ছিলাম, সুইচিং অপশন যদি আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে ওই বিজনেসে আসলে ওই বিজনেসটা খুবই প্রমিজিং হয় হচ্ছে কনজিউমারদের জন্য। কম্পিটিটিভ প্রাইসে ইউ ক্যান এনজয় বেটার সার্ভিসেস, বুঝতে পেরেছেন? আবার আপনি যদি একটা হোটেল, কারণ আমাকে একটা কেউ রিজন বলতে পারেন হোয়াই ই কমার্স গিভ ইউ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ দেন দ্য ট্যুরিজম এজেন্ট? কারো কোনো আইডিয়া আছে? এনিওয়ান? স্যার এখানে Location যেটা হচ্ছে area তো থাকে যে না, টুরিস্ট, geography। আর যে টুরিস্ট সরাসরি স্যার ক্রস চেক করতে পারতেছে তার কমফোর্ট জোন থেকে, যেটা এজেন্টের মাধ্যমে গেলে অনেক ধরনের ডেভিয়েশন আসতে পারে আর কি প্র্যাকটিক্যাল সিনারিওর সাথে। সো না, আমি স্যার কম্পিটিটিভ মানে ওয়ান বেনিফিট কনটেক্সটে বলতেছি, প্রাইস কেন ই কমার্সে এত কম অফার করতেছে ইয়ে থেকে কারণ এজেন্ট? হচ্ছে Retail মিডিয়াম market এন্ড আছে, ট্রাভেল medium এজেন্সি competitive। হচ্ছে, স্যার ট্রাভেল এজেন্সি যখন আমাকে অফার করবে তখন সে তার বিজনেসের প্রফিটটা রেখে, মার্জিনটা রেখে তারপর আমাকে একটা কস্টিং দিবে। আর আমি যদি সরাসরি করি তখন আমার ওই কস্টিংটা আর কি কম হবে। তো দুই স্যার জায়গায় তো আমি একটা বলতে ইন্টারমিডিয়ারিজ আছে, পারি এক জায়গায় সফটওয়্যার, এক জায়গায় হিউম্যান, দুইটাই তো ইন্টারমিডিয়ারিজ। ওই কম্পিটিটরের কারণে কাস্টমারকে ধরার জন্য দেখা গেছে ওখানে অনেক ক্ষেত্রে এমপ্লয়ি রাখা হচ্ছে, ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে, ফিজিক্যাল এমপ্লয়ি। স্যার ও কম্পিটিটিভ প্রাইস কোড করতে পারে। রাইট, দেখেন এইটা বোঝাটা জরুরি। আমি যে জন্য আসলে ডিসকাশনটা ওপেন করছি, আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি, কারণ এগুলো
আপনি যদি পরিষ্কার না হন, আপনি পরীক্ষা তো সমস্যা হবেই, আপনার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যখন আপনারা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আসবেন তখন আরো বেশি সমস্যায় পড়বেন। হ্যাঁ, তো সেই কারণে ইনার মিনিং যেগুলি সেগুলি একটু আমি একটু ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। একটা কনসেপ্টই করি আজকে, একদম ক্লিয়ার করি যেন পরীক্ষা পর্যন্ত আপনার সারা জীবন মনে থাকে। একটা ই কমার্স বিজনেসে ওর ই কমার্স একটা সাইট, তাই না? কিন্তু এটার ভিতরে ও ধরেন না হলো 10টা 20টা 30টা 40টা 50টা কান্ট্রির ট্রাভেল হিস্ট্রি সব অ্যাকোমোডেট করতেছে, তাই না? একটা গেটওয়ে দিয়ে, তাই না? আপনাকে সে একটা গেটওয়েতে মাল্টিপল অপশন দিচ্ছে। আপনার মতো এরকম লাখ লাখ টুরিস্ট ওর সাইট ব্রাউজ করছে, তাই না? এবং ও আপনার হোটেল এয়ারওয়েজ কোম্পানির সাথে নেগোশিয়েট করতেছে যে তুমি আমার সাথে আসো, আমি তোমাকে প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছি, কাজে তোমারও ইয়ে বাড়বে, বিজনেস বাড়বে। এটা এটা একটা রিলেশনশিপ বিজনেস। তো ওরা আসলে এত কমে কিভাবে দেয়? দেখেন, একটা ই কমার্স সাইটে বিজনেস যিনি করেন, তার একটা অফিস লাগে না, তার কোনো এমপ্লয়ি লাগে না, তাই না? তার ফিক্সড কস্টের পোরশন অনেক লো। কম আর কি স্যার। হ্যাঁ, হয়তো দেখা গেছে সে বসে আছে, যে ধরেন সিঙ্গাপুর বসে সাইট নিয়ে বসে আছে, আপনি বাংলাদেশে বসেই তার সাথে আপনি অপারেশন চালাচ্ছেন। তো এই ফিক্সড কস্ট ডিপেন্ডেন্সি যেখানে কম, সে আপনাকে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ বেশি দিতে পারে। কি বলছে বুঝতে পেরেছেন? তার ওই স্কোপটা তৈরি হয়। কিন্তু একটা ট্যুরিজম কোম্পানি ধরেন একসাথে যদি 10 জন লোক কল দেয়, 10টা লোক এন্টারটেইন করার জন্য তার কয়টা লোক লাগবে? 10টা লোকই তো লাগবে। তো তার বিজনেস ম্যানেজিং কস্টটা তখন অনেক বেশি হয়, বুঝছেন? এই কারণে আসলে আপনার এই 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 কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজটা আপনি যেখানে ফিক্সড কস্টের ডিপেন্ডেন্সি কম কোন বিজনেসে যদি এরকম সুইচিং অপশন থাকে সেখানে ভালনারেবল হয়। এই কারণে আপনি দেখবেন এখানে যদি আপনি এখন কোনো ট্রাভেল এজেন্টের সাথে কথা বলেন তাহলে দেখবেন সে আপনি যখনই ই কমার্সের রেফারেন্স দিবেন তখনই সে দেখবেন খুবই বিরক্ত। তা আমি শেষ পর্যন্ত ধরেন টিকিটটা আমি অনলাইন থেকে কিনেছি, কেন আমি 12,000 14,000 টাকা বাড়তি দিয়ে তার কাছ থেকে টিকিট কিনবো, তাই না? আমি এখানে বসে ধরেন আমি হোটেল সার্চ করছি, দেখতেছি সে যা প্রাইস দিচ্ছে তারতে আমি প্রায় 20% কমে পাচ্ছি। আর ওই হোটেল ওনারও ধরেন ওর সাথে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আছে যে ওর ধরেন টোটাল ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজ 30-40%। তো ও চিন্তা করলো আমার তো ধরেন যদি ভেরিয়েবল কস্ট চলে আসে আমার, তাও আমার জন্য বেনিফিটেড, কারণ আমার তো লোক বসে আছে, কাজে ওর ইকোনমিজ স্কেল যত বাড়বে ওর প্রফিটেবিলিটি তত বাড়বে। তো এটা একটা উইন উইন সিচুয়েশন থাকে তখন ইন্টারমিডিয়ারিজ রোলে যারা এই যে ই কমার্স সাইট দিয়ে যারা টুরিস্ট প্লাস আপনার ফ্যাসিলিটি প্রোভাইডারের ভিতরে কানেক্টিভিটি ডেভেলপ করে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো এটা বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে এই ডিসকাশনটা করা। আই হোপ ইটস ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ নাও, রাইট? এই ক্ষেত্রে স্যার ব্যাংকেও তো অনেক ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে, দেখা যায় হ্যাঁ, ব্যাংকে অনেক ক্ষেত্রে এটা অনেক ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে। মানে এসসিবি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে এখন একটা টিকিটের ক্ষেত্রে প্রায় 6,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ওই যে ওইটাই তো পারপাস আপনার এসসিবি। এটা হলো আপনার ওই এয়ারওয়েজ কোম্পানি এবং এসসিবি এর ভিতরে একটা ধরেন এমইউ আছে। এমইউটা হলো ধরেন আপনি এত কম কেন দেয়? আপনি এসসিবি যে কার্ডটা ইউজ করতেছেন, এসসিবি আপনার কাছ থেকে অ্যানুয়ালি একটা সার্টেন ইনকাম আর্নিং করতেছে, তাই না? গ্যারান্টিড, যেটা আপনার আমরা অ্যানুয়াল চার্জ বলে থাকি, তাই না? সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনি এই যে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনি যে অ্যামাউন্টটা ইউজ করছেন, এই টাকাটা আপনি তো ক্যাশে খরচ করে অন্য কাউকে দিতেন, এই কার্ডের কারণে এখন এই ফ্লোটা এসসিবির কাছে যাচ্ছে। এন্ড এসসিবির তো আসলে আপনারে ক্রেডিট দিছে 30 ডেজ এর, এসসিবির তো এখানে এখনো মানি আউটফ্লো হয় নাই, হইছে? না স্যার, তো মানিটা আপনারই। মানিটা কার? মানিটা তো আপনারই। তো আপনার মানিটাই ধরেন এসসিবি কে আপনি দিলেন, এসসিবির সাথে হয়তো ওই মার্চেন্টের একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা হয়তো এসসিবি তেই খোলা। তো আপনার টাকা আপনি আসলে পেমেন্ট করলেন ওই মার্চেন্টকে, কিন্তু এটা আছে আপনার এসসিবির কাছেই, বুঝছেন? তো এসসিবির মানি সার্কুলেশনের যে ফ্লো, সেই ফ্লোতে ওদের আপনার টাকাটা দিয়েই ও মাল্টিপল রেটে আরো ইনকাম করতেছে, যার কারণে ও ওর সাথে একটা নেগোশিয়েট করতেছে যে তুমি এই এই
কার্ডের মাধ্যমে বেনিফিট দিলে আমি তোমাকে এতটুকু কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ দিতে পারবো। হ্যাঁ, এটা হলো ভ্যালু চেইনের এফিসিয়েন্সি বলতে পারেন আপনি আর কি। বুঝতে পারছেন? কারণ নিশ্চয়ই এসিবি তো আপনার জন্য লস করছে না, করছে কি? না স্যার। লস করছে না, এটা একটা উইন উইন সিচুয়েশন। তো ই কমার্সের অ্যাডভান্টেজ এইটাই, বুঝছেন? যে ধরেন আপনার একটা মানি যদি আমরা কল মানি তো শুনেছি, আপনারা তো সবাই যেহেতু প্রফেশনাল স্টুডেন্ট, কল মানি শুনেন। ব্যাংকের জন্য সবচেয়ে ডিফিকাল্ট হচ্ছে কল মানি ম্যানেজ করা। প্রতিদিনে ফান্ডের যে ইনফ্লো এবং আউটফ্লো, এইটার যে ডেফিসিট থাকে সেই ডেফিসিটটা নাইলে ব্যাংককে বুড়ো করতে হয় সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে কিংবা অন্য কোনো ব্যাংক থেকে। তো এই সমস্ত জায়গাগুলোতে এই ধরনের ফান্ড ম্যানেজমেন্ট যে সমস্ত ব্যাংকের অনেক স্ট্রং থাকে তাদের জন্য খুব সুবিধা হয় এটা ম্যানেজ করাটা, বুঝছেন? ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, দেন আমরা পরের পয়েন্টে যাই। our next point is competitive rivalry. হ্যাঁ, কম্পিটিটিভ রাইভেলরি হচ্ছে এক্সিস্টিং প্লেয়ার যারা ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, those who are existing key players in the industry, they compete with each other. হ্যাঁ, যেখানে তাদের কম্পিটিশনটা থাকে হচ্ছে মার্কেট শেয়ার নেয়ার জন্য, যে কে কত মার্কেট শেয়ার নিবে। এটা অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে। আমরা ওখানে ধরেন আপনার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি, আপনার ব্র্যান্ড ভ্যালু, আপনার প্যাকেজিং, আপনার মার্কেটিং, আপনার অর্গানাইজেশন রেপুটেশন, অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে। তো এই ইন্টেন্সিটি অফ কম্পিটিশন উইল ডিপেন্ড অন দ্য ফলোইং ফ্যাক্টর। কি কি জিনিসের উপরে আপনার ধরেন ইন্টেন্সিটিটা ডিপেন্ড করে? একটা হচ্ছে রেট অফ মার্কেট গ্রোথ, লেভেল অফ ফিক্সড কস্ট, ইজ অফ সুইচিং ফর বায়ার্স, importance of capacity utilization, of economies of scale, and degree of uncertainty, and then your strategic importance and exit barrier. এই পয়েন্টগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে যে কম্পিটিশনটা কতটা স্ট্রং হবে, কতটা উইক হবে, ইন্টেন্সিটি অফ কম্পিটিশনটা কত হবে। তো মার্কেট গ্রোথ মানে আসলে কি? আমরা তো ধরেন শেয়ার গ্রোথ বুঝি, যে ধরেন আমার কোম্পানিতে 7% মার্কেট শেয়ার, তার মানে পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে যদি এই ইন্ডাস্ট্রির ভলিউম সেলস হয় 100, তার মানে আমি আমার কোম্পানি 60 টাকা সেল করে, তাই না? এটাই তো মার্কেট শেয়ার, তাই না? কি বলেন? জি স্যার। তো মার্কেট গ্রোথটা কি? মার্কেট গ্রোথ বলতে আমরা কি বুঝি? হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট মার্কেট গ্রোথ? লেভেল অফ ফিক্সড কস্ট আমরা বুঝি যে ধরেন ফিক্সড কস্টের যদি বড় হয় তাহলে কম্পিটিশনটা একটু ছোট হয়ে আসবে। এগুলো আমরা এন্ট্রি ব্যারিয়ারে দেখে আসছি, কাছাকাছি জিনিস। সুইচিং ফর বায়ার, if buyer has multiple options then competition will be very strong, তাই না? আর যদি বায়ারের সুইচিং অপশন কম থাকে তাহলে কম্পিটিশনটা অনেক কম হবে। ইকোনমিজ অফ স্কেলের যদি বিষয় থাকে তাহলে আসলে ডিফিকাল্ট কম্পিটিশন হবে, কারণ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট তখন অনেক বড় লাগবে। এগুলি আমরা বুঝতেছি। আনসার্টেনিটি যদি আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে লেভেল অফ বিগ হয় তাহলে আপনার কম্পিটিশন ডিফিকাল্ট হবে, আদারওয়াইজ ইজি হবে। এক্সিট ব্যারিয়ার, এটা আমরা বুঝতেছি। এক্সিট যদি আপনার ডিফিকাল্ট হয়, যে আপনাকে অনেক ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে এক্সিট বের হয়ে যাওয়ার জন্য, ইন্ডাস্ট্রিকে রিপেয়ার করার জন্য, এনভায়রনমেন্ট রিপেয়ার করার জন্য, তাহলে আসলে এটা খুব কম্পিটিশনটা অনেক ইজি হয়, কারণ এখানে এন্ট্রি ব্যারিয়ার থাকে যেহেতু লোকজন আসতে চায় না। বাট আমি বলছি যে মার্কেট গ্রোথটা বলতে আপনাদের একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি একটু পরিষ্কার করতে চাই যেন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারেন। হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য রেট অফ মার্কেট গ্রোথ? ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন, কোম্পানির যে নেট প্রফিট বা তাদের যে একটা টার্গেট লেভেল থাকে যে আমি নেক্সট ইয়ারে ওরকম লেভেল পর্যন্ত ইনক্রিজ করব, যেটা আমার শেয়ার এটা হোল্ডারদের। আপনার মার্কেট শেয়ার, দিস ইজ নট ইউর মার্কেট গ্রোথ, রাইট? The level of consumption is increasing, or the number of users is increasing. রাইট, অ্যাবসলিউটলি। মার্কেট গ্রোথ হলো ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ, বুঝছেন? ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ হলো কি, যেমন সে ধরেন কোন একটা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে 100 জন লোক কনজিউম করে একটা প্রোডাক্ট, বুঝছেন? এখন আগামী বছর যদি এখানে 110 জন কনজাম্পশন করে তাহলে ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ কত %? 10%, তাই না?
জি স্যার। এটাকে আমরা বলে থাকি মার্কেট গ্রোথ। তার মানে আপনার লেভেল অফ কনজাম্পশন যদি ইন্ডাস্ট্রি বা মার্কেটের বাড়ে তাহলে এটা ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ, আর যদি স্টাগন্যান্ট থাকে বা কমে তাহলে ডিক্লাইনিং ট্রেন্ডে, তাহলে আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে না। সেই কারণে আপনার যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে মার্কেট গ্রো করে কন্টিনিউয়াসলি, ওই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার নিউ নিউ ইনভেস্টর আসতে থাকে। যেমন ধরেন বাংলাদেশে এখন টেকনোলজি, ই কমার্স ইটস ভেরি বুমিং অ্যান্ড প্রমিজিং ইন্ডাস্ট্রি। সেই কারণে নতুন নতুন ইনভেস্টর আসতেছে এবং নতুন নতুন ভাবে আপনার আর আমার টাকা নিয়ে কি হচ্ছে, আকাশে উড়াল দিচ্ছে, তাই না? হচ্ছে না এরকম কেস কিছু কিছু? জি স্যার। হ্যাঁ। সো রিমেইন ভিজিল্যান্ট এন্ড কেয়ারফুলি। বুঝতে পেরেছেন তো এগুলা কম্পিটিটিভ রাইভালরিটা কি জিনিস, বুঝতে পেরেছেন? কোনো এনি কনফিউশন? কথা বলেন না কেন আপনারা? কথা বলা শুধু আমারই কাজ? জি স্যার, স্যার। হ্যাঁ। দেন দেন দুইটা পোর্শনস আমরা আলাপ করব। আমরা দুইটা গেল, দুইটা ফোর্স। নাম্বার 3 ফোর্স হচ্ছে বার্গেনিং পাওয়ার অফ সাপ্লায়ার, এন্ড নাম্বার 4 হবে বার্গেনিং পাওয়ার অফ কাস্টমার। হ্যাঁ, বার্গেনিং পাওয়ার অফ বায়ার অর কাস্টমার্স বলতে আমরা কি বুঝি? What do you understand about the bargaining power of buyers? You tell me, what do you understand about the bargaining power? যখন অপশন বেশি থাকে তখন স্যার বার্গেনিং পাওয়ারটাও স্যার কাস্টমারের বেশি থাকে। কাস্টমারের বেশি থাকে মানে if you have স্যার কত কমে আমি মার্কেট থেকে আমার নির্দিষ্ট প্রোডাক্টটা আমি কিনতে পারতেছি, কত কমে কিনতে পারতেছে, that is not your bargaining power. That is your negotiation skill. Bargaining power means হচ্ছে how many options available in your hand in the market to negotiate, right? রাইট স্যার, রাইট। কারণ আপনার যদি সুইচিং অপশন থাকে আপনার বার্গেনিং পাওয়ার বেশি থাকবে। আপনি রিলেশনশিপ করে পড়েন, আপনার সুইচিং কস্ট যদি কি হয়, লো হয়, তাহলে আপনার বার্গেনিং পাওয়ার, বায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি। আর যদি আপনার সুইচিং কস্ট হাই হয় তাহলে বায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার কম না বেশি? কম। সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি। আমি আমার একটা ইমার্জেন্সি কল আসছে, একটু জাস্ট গিভ এ মিনিট। হ্যাঁ, বড় ভাই, আমি তো ওই যে আপনি তো ফোন দিলে আমি মিটিং এ থাকি, না হয় আপনার ক্লাসে থাকি। এখন তো আপনার আইসিবি এর ক্লাস চলতেছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি আপনাকে ক্লাস শেষ করে কল দিব না। আপনার ইনস্টিটিউটের ক্লাসেই আছি। ঠিক আছে, জি, আসসালামু আলাইকুম। Hello, you can hear me, right? Yes, sir. Your academic vice president call. So sorry. So তো এই যে বার্গেনিং পাওয়ার, বলেন কে জানি কি বলছিলেন, একবার একটু শুনি। আপনার কথা না খুবই দূর থেকে আসছে, আই ক্যানট হিয়ার ক্লিয়ারলি। কাস্টমারের কাছে যখন বেশি অপশন থাকবে তখন তার বার্গেনিং পাওয়ারটা বেশি থাকে। অপশন ফর হোয়াট? টু বাই প্রোডাক্ট। অপশন করে রাইট, মানে সিমিলার হোমোজেনিয়াস প্রোডাক্ট যদি অ্যাভেলেবেল থাকে মার্কেটে, আপনি সুইচ করার অপশন যদি থাকে, তাই না? রাইট স্যার, রাইট। ভেরি গুড, ভেরি গুড। তখন কাস্টমারের বার্গেনিং পাওয়ারটা বেশি থাকে। তো এটার যদি পুরো রিভার্স হয় তখন সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার বেশি হবে। রাইট। হ্যাঁ, তা আমরা একটু দেখি এখানে বায়ার্স মে ইনক্লুড এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল, কনজিউমার, ডিস্ট্রিবিউটর সিক টু অবটেইন লোয়ার কস্ট টু বুস্ট দেয়ার ওন মার্জিন
government and other not-for-profit organizations seeking to gain more benefit for their clients and consumer wanting better quality products and services at a lower price. হ্যাঁ, সো আপনাদের কাজ হচ্ছে যখন আপনারা এই কেস পড়বেন, আপনার কাজ হচ্ছে যে এই বার্গেনিং পাওয়ারটা বায়ারের কতটুকু কিংবা কাস্টমারের কতটুকু এটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। হ্যাঁ, সিমিলারলি সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার একদমই আপনার সিমিলার অপোজিট টু দ্য কাস্টমার্স। কাস্টমারের বার্গেনিং পাওয়ার যেরকম হবে ঠিক তার অপোজিট কন্ডিশনস তৈরি হইলে সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ারটাই বাড়বে। এটাই প্রিন্সিপাল ফান্ডামেন্টাল। তো আপনার সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার যদি আপনার বেশি হয় বা আপনার কম্পিটিশনটা যদি আপনার অনেকটা সিক নেচারের হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ধরেন ইন্ডাস্ট্রি প্রফিটেবিলিটি বলেন, ইন্ডাস্ট্রি পারফরমেন্স বলেন, এটা একটু ইম্পেয়ার্ড হওয়ার চান্স থাকে। কথাটা কি বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার, জি জি ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, ওটা কিভাবে হয় বলতে পারেন? স্যার যেটা হচ্ছে তখন আনহেলদি কম্পিটিশন থাকবে, মানে অপশন বেশি থাকলে যেটা হয়, যার মার্কেট যারা প্রডিউসার তারা তখন এটা প্রফিটেবিলিটি তাদের অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয় আর কি স্যার। কোয়ালিটি অনেক কম্পিটিশন টিকার জন্য অনেক, তো ওই হিসাবে তাদের মানে মার্জিন ছাড় দিতে হয় বা স্পেশাল অফার করতে হয়। কনজিউমাররা বেনিফিটেড হইলেও কোম্পানি সাফার করে আর কি স্যার। মানে আপনাকে যেটা চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যদি ইন্ডাস্ট্রিতে সাপ্লায়ার, ডমিনেটিং সাপ্লায়ার থাকে 2-3 জন, তাহলে it is bad for the industry, it is bad for the consumers. If there is very dominating supplier, যেমন ধরেন আমাদের বাংলাদেশ মার্কেট বা ইন্ডাস্ট্রি নেচারে কমোডিটি ইন্ডাস্ট্রির দিকে যদি আপনারা তাকান, আমাদের কিন্তু কমোডিটি প্রোডাক্টের প্রাইস খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ডমিনেট করে some of the few players in Bangladesh market, right? আপনারা তো কমোডিটি তো বুঝেন, রাইট স্যার, রাইট। হ্যাঁ। তো আমাদের দেখেন আপনার যেমন ধরেন রমজান আসলেই কমোডিটি প্রোডাক্টের প্রাইস তাল মাটাল হয়ে যায়। কোনো একটা পরিস্থিতি তৈরি হইলেই কমোডিটি প্রোডাক্টের প্রাইস তাল মাটাল হয়ে যায়। হ্যাঁ, সারা বছরই রমজান। তো নর্মালি ধরেন একটা ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারেন, আমি এটাকে বলি যে ধরেন ইন্ডাস্ট্রি প্রেসার যদি বলি, সেখানে যদি ডমিনেন্ট সাপ্লায়ার থাকে a few or 1 or 2, যদি ডমিনেন্ট সাপ্লায়ার থাকে, তাহলে এটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য এবং কনজিউমারের জন্য ক্ষতিকর। তারা চাইলেই প্রাইস কন্ট্রোল করতে পারে, তারা চাইলেই সাপ্লাই এবং ডিমান্ডের রিলেশনশিপ কন্ট্রোল করতে পারে। বুঝতে পারছেন? তো এইরকম সাপ্লায়ার ক্যান exert pressure for the higher price, but this depends on a number of factors. এক নাম্বার হলো, are there just once or twice dominant supplier in the industry or able to change monopoly or oligopoly? The threat of new entrants or substitute product to the supplier's industry, whether the supplier have other customers outside the industry, the importance of the supplier's products to the consumer's business, customer's business. কতটা ইম্পর্টেন্ট? এখন ধরেন আপনার চাল ডাল এগুলি না হলে তো আপনি বাঁচবেন না। বাঁচবেন? বাংলাদেশের মানুষ বাঁচবে? So we need these commodity products. সুতরাং এই কমোডিটি প্রোডাক্টের ধরেন হোলসেল থেকে রিটেল থেকে কনজিউমারে আসে। আমাদের দেশে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল যেটা নরমালি, কিছু ইম্পোর্টারও থাকে, ইম্পোর্টাররাই নরমালি হোলসেলার হয় বাংলাদেশে।
তো এই আপনি যদি কমোডিটি প্রোডাক্টের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন যে এ ভেরি বিগ প্লেয়ার্স ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি and they can dominate the industry and they can control the supply and demand and can make the profit for their organization the way they want. So সেখানে আসলে কনজিউমারদের আসলে কোনো রাইট থাকে না। আমরা হয়তো ধরেন বলতে পারবো বাট we don't have that influential power to dominate or to change it. বুঝতে পেরেছেন? স্যার সিট কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে কি স্যার শুধু কোম্পানি নাকি স্যার কাস্টমারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়? সিক কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে তো মানে আমরা কিন্তু একটা সাইড নিয়ে কথা বলছি। আপনি যখন যারা কি প্লেয়ার সাপ্লায়ার তারা যখন প্রফিট মেক করে তাহলে তো এটা কনজিউমারের জন্য তো হার্মফুল নাকি? হ্যাঁ স্যার, মানে তারা তো স্যার প্রোডাক্টের দামও স্যার কমানোর জন্য কোয়ালিটিটাও লস করতেছে, প্রফিটও কম করতেছে, তো কোয়ালিটি লস করার জন্য কাস্টমাররাও তো স্যার লো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট পাচ্ছে। না সেইটা তো অন্য আর্গুমেন্ট যে আপনি প্রাইসি প্রোডাক্ট চাচ্ছেন সেই কারণে কোয়ালিটি ডিটারমিনেট করতেছে, বাট এটা তো আসলে বিজনেস ডেফিনেশনে আসে না। বিজনেস ডেফিনেশনে আসে হচ্ছে যে you are giving the expected quality with reasonable price. আমরা এইভাবে যেন কখনোই চিন্তা না করি যে খারাপ কোয়ালিটির প্রোডাক্ট আমি কম দামে কিনবো। This should not be the process of idea generation. মানে আপনার চিন্তাটা হতে হবে খুবই পজিটিভ টার্মে অলওয়েজ। হ্যাঁ, সেটা হতে হবে কি that the supplier should ensure quality product with reasonable price. It should not be low price, it should not be high price, with the reasonable price. Then your argument may comes how much effectively the price is analyzed before charging to consumers. বুঝতে পারছেন? Is it clear? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। হ্যাঁ, ভেরি গুড। তো এখন এই সাপ্লায়াররা কিন্তু মানে দে ক্যান কন্ট্রোল দ্য মার্কেট, সো তারা চাইলে প্রফিটেবিলিটি কেউ তারা ইম্প্যাক্ট করতে পারে। হয়তো ধরেন 2-3 জন বড় ডমিনেন্ট প্লেয়ার যদি থাকে তারা চাইলে প্রাইস কন্ট্রোল করলে এটা আবার স্মল প্লেয়ার মার্কেটে যারা থাকে তাদের প্রফিটেবিলিটি সিরিয়াসলি ইম্পেয়ার্ড হয়। আমি এরকম 2-1 বার শুনছিলাম মনে হয় যে ধরেন কমোডিটি প্রোডাক্ট কিছু কিছু সাপ্লায়ারদেরকে ধরেন মার্কেটে আনার পারমিশন দিয়েছিল, পরে দেখা গেছে যে প্রাইস এমন লো করছে যারা ইম্পোর্ট করছে তাদের কস্টিং থেকে অনেক কম। বুঝতে পেরেছেন? তো এটা বলে আর কি যে দেয়ার আর ফিউ সাপ্লায়ার্স এন্ড দ্য অপরচুনিটি এক্সিস্ট টু এস্টাবলিশ কার্টেল। কার্টেল তো বুঝেন? হ্যাঁ, সিন্ডিকেট ভদ্র ভাষায় যদি বলি। হ্যাঁ, there are few substitute and switching is not visible alternative. The industry supplied is not an important customer. I hope you understood it very clearly, right? Now, threat of substitute products. What do you understand about the third substitute product? What is substitute product? Tell me. Substitute product কি? কফি, টি এর সাবস্টিটিউট কফি। টি এবং কফি কেন সাবস্টিটিউট এটা বলতে হবে। এটা আমি যত বছর ক্লাস নেই সবাইকে জিজ্ঞেস করলেই বলে স্যার টি আর কফি, কিন্তু why tea becomes a substitute for coffee? আর একটা প্রোডাক্ট আমার সেম আমার যে অভাব সেটা পূরণ করতে পারে, নিড আমার যে কি নিড, অভাব? মানে আমার যেটা নিড, মানে আমার যে জিনিসটা যে সেটার আরেকটা প্রোডাক্ট আমার ওই রাইট, একই এটাকে জিনিসটা আমরা পূরণ বলে করে। থাকি ইউটিলিটি। এটা কি বলে থাকি? কি বলে থাকি? ইউটিলিটি। ইউটিলিটি মানে কি? হ্যাঁ, উপযোগিতা। মানে আমি একটা প্রোডাক্ট খেয়ে ভোগ করে আমার যে তৃপ্তিটা পাই, সিমিলার নেচারের তৃপ্তি যদি আমি অন্য কোনো প্রোডাক্টে পাই, এটা একটা আরেকটার সাবস্টিটিউট। যেমন আপনার টি এবং কফিকে সাবস্টিটিউট বলছি ওয়াই, যে টি অলসো এ হট, কফি অলসো হট ড্রিঙ্কস, তাই না? তো এইখানে আপনার যদি
আমার জন্য টি এবং কফি সাবস্টিটিউট যদি হয়, আপনার জন্য কিন্তু সাবস্টিটিউট নাও হতে পারে। কি বলেন? জি স্যার। মানে এটা এরকম টি আর কফি গণহারে বলে দিলেই কিন্তু সাবস্টিটিউট হবে না। দেন স্বপ্না আক্তার হয়তো ধরেন আইসক্রিমের সাথে কফি তার সাবস্টিটিউট নাকি? না স্যার, চকলেট কফি। আইসক্রিমের সাথে কোনো সাবস্টিটিউট নাই স্যার। আচ্ছা, মানে আমি বলছি আর কি যে ধরেন আপনার যদি মানে স্যার, কোন কফির কোন সাথে যদি মানে গরমের সাথে গরমে যদি আপনি সিমিলার তৃপ্তি না পান, কি টাইপের হইতে হচ্ছে কফি আমার হ্যাবিট, এটা আমি কোনো সাবস্টিটিউট দিয়েই ইয়া করতে পারবো না আর কি। বিষয়টা কি এরকম স্যার? রাইট, মানে আপনার কফি খেয়ে আপনি যে ইউটিলিটিটা ফিল করেন, উপযোগিতাটা ভোগ করেন আপনি, সেইটা আপনি যদি অন্য কোনো সিমিলার নেচারের প্রোডাক্ট দিয়ে আপনি পান, ওইটা আপনার জন্য সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট, সোজা হিসাব। এখন কেউ যদি ধরেন কফি ড্রিঙ্ক করে যদি আপনার ধরেন টিতে সিমিলার ইউটিলিটি না পায়, তার জন্য কিন্তু মোটেও টি এবং কফি সাবস্টিটিউট না। আপনাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে। সেজন্য বলে যে এ সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট is a product or service that is used in place of another, একটা আরেকটার জায়গায় আপনি বুক করবেন, হ্যাঁ, and it is also similar enough to be used for the same function, not for the different function, right? এটা আপনাদেরকে মাথায় রাখবেন। সুতরাং কেউ যদি কখনো আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট কি, don't forget to mention the same utility from two different products আমি যখন এনজয় করি তখন one can be substitute for another. Clear? তো ইন জেনারেলি আমি যদি বলি যে যেমন ধরেন আপনার যদি নাম্বার অফ সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি হয়, তাহলে এটা কি ভালো না খারাপ? কাস্টমারের জন্য স্যার ভালো, স্যার কোম্পানির জন্য খারাপ। কোম্পানির জন্য খারাপ। আমরা কোম্পানি পার্সপেক্টিভে এখানে আসি, আমরা এখানে কাস্টমার পার্সপেক্টিভে নাই। হ্যাঁ, যখন কোম্পানি পার্সপেক্টিভে চিন্তা করি, সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টের সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিশন কি হয়, হেলদি হয়। আর সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট যদি না থাকে তাহলে সাপ্লায়াররা চাইলে মার্কেট ডমিনেট করতে পারে। কি বলছে বুঝতে পারছেন? জি স্যার। ভেরি গুড। তো দিস ইজ দ্য 5 ফোর্সেস অফ মডেল। তো এই মডেলের কিছু লিমিটেশনস আছে, ইউ শুড নো বিফোর স্টার্টিং দ্য কেস। একটা হচ্ছে যে Porter's 5 forces models ignores the role of the state. তার মানে এখানে যেই 5টা ফোর্স ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে গভর্নমেন্ট কিংবা আমাদের স্টেট চাইলে যে আপনার ইন্ডাস্ট্রিকে কন্ট্রোল করতে পারে বাই গিভিং দ্য প্রাইস লিমিট, বাই ensuring the supply in the industry, by taking different initiative to make available the product in the industry, এই কনসেপ্টটাকে ইগনোর করা হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? বুঝেন নাই? না স্যার, বুঝিনি, আরেকবার। মানে পোর্টাসের 5 ফোর্সেস এর যে মডেলটা আপনার, সেখানে যে 5টা ফোর্সেস এর মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কম্পিটিশনটা কত হেলদি আনহেলদি হতে পারে। ওই জায়গায় একটা ইন্ডাস্ট্রি তো একটা দেশের রেজুলেশন দ্বারাও কন্ট্রোল, তাই না? জি স্যার। এইরকম কোন পয়েন্ট কি পোর্টাস 5 ফোর্সেস মডেলে পেয়েছেন যে এরকম হলে স্টেট বা গভর্নমেন্ট ইন্টারভিন করতে পারে? পেয়েছেন? না স্যার। পান নাই, কারণ হচ্ছে ওই মডেলের ভিতরে এই স্টেটের রোলটাকে ইগনোর করা হয়েছে। যে একটা স্টেট বা একটা গভর্নমেন্ট চাইলে যে এটাকে রেগুলেট করে ঠিক করে দিতে পারে টু এনশিওর দ্য কনজিউমার্স রাইট এন্ড দ্য সাপ্লায়ার্স রাইট, এই রোলটাকে ইগনোর করা হয়েছে। এই রোলের কোনো প্লেস ওই মডেলে নাই। ওইটা সম্পূর্ণই ধরেন ইন্ডাস্ট্রি একটা আলাদা জগৎ এই হিসাবে দেখানো হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার, এখন বুঝছি। তারপরে হচ্ছে
এই মডেলটা নট হেল্পফুল ফর নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন। এই মডেলটা নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশনে ইউজ করা যাবে না। এবং এই পোর্টাসের 5 ফোর্সেস মডেলটা পজিশনিং ভিউ কনসিডার করে করা, রিসোর্স ভিউতে আনে নাই। মনে আছে আমরা ওই যে স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালাইসিসের দুইটা ভিউ পড়েছিলাম, রিসোর্স বেসড ভিউ এন্ড পজিশনিং বেসড ভিউ, মনে আছে? জি স্যার। এই মডেলটা পজিশনিং বেসড ভিউ কে ফোকাস করে করা, রিসোর্স কে ইগনোর করা হয়েছে, যে মার্কেটে কার কি পজিশন হবে এটা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু মার্কেটে আসলে কি কি রিসোর্স আছে কার হাতে এই পজিশনটাকে ইগনোর করা হয়েছে। হ্যাঁ, এবং assumes management are required to maximize shareholder wealth, এটাকে ধরে নেওয়া হয়েছে, আপনাদের ভিতরে একজনকে বলেছিল এটা, and ignores potential for collaboration to raise profitability। এই যদি এই মডেলের কোনো লিমিটেশনস আসে তাহলে এগুলো লিখে দিবেন। বুঝতে পেরেছেন? ক্লিয়ার? জি স্যার। জি স্যার। Okay, fantastic. Thank you so much. I am opening one case for you. লিমিটেশন গুলা কি কেসের মাধ্যমে আসতে পারে? যে কোনো ফরম্যাটই আসতে পারে, যে আপনার কোশ্চেন আকারে আসতে পারে, আপনার কেসের ভিতরে ডিসকাশনের মাধ্যমে আসতে পারে, যে পোর্টাস 5 ফোর্সেস মডেলের লিমিটেশনের গুলি আপনি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেন, যে কোনো ফরম্যাটই আসতে পারে। বাট এটা কোশ্চেন আকারে আসার চান্সই সবচেয়ে বেশি। যে কি কি লিমিটেশনস আছে এটা বল। Can you see it? No, sir. No? Now we can see it, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, fantastic. So this is a case relevant with Porter's 5 forces model. We will read this case and see how we can solve this case. This is এটা কোনো এক সালে আইসিবির পরীক্ষায় আসছে। কেসটা আমি খুব ইনফরমেটিভ একটা কেস, এবং এই মডেল বোঝার জন্য খুবই রিলেভেন্ট একটা কেস, যার কারণে এই কেসটাই আমি ইউজ করি কাস্টমার আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার করার জন্য। তো আমরা রিকোয়ারমেন্টটা যদি দেখি, দেখেন, প্রিপেয়ার এ পোর্টাস 5 ফোর্সেস মডেল ইন বাংলাদেশ সফট ড্রিঙ্ক ইন্ডাস্ট্রি। হ্যাঁ, এটা একটা সফট ড্রিঙ্কস ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কেসটা লেখা। এটা মার্কস ছিল 10। Identify and explain Jivan's competitive position using Porter's generic strategy. এটা মার্কস আসছিল 4। Competitive position using Porter's generic strategy. Generic strategy এটা মনে হয় আপনারা পড়েন নাই এখনো। এটা একটা স্ট্র্যাটেজি আছে, তাহলে এটা আমরা পরেও দেখব। জেনারিক স্ট্র্যাটেজি আপনার ওই যে কস্ট লিডারশিপ, ডিফারেন্সিয়েশন, ফোকাস, আর একটা হলো কস্ট ফোকাস। হ্যাঁ, ফোকাস স্ট্র্যাটেজি, ডিফারেন্সিয়েশন এন্ড কস্ট লিডারশিপ, এরকম তিনটা জেনারিক কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে। ওই মডেলটাও পোর্টার্স দিয়েছে, ওইটারও কেস আছে, আমরা আরেকদিন আলাপ করব। এন্ড 3 নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে অ্যাডভাইস the board of the advantage and disadvantage with global। সুতরাং আমরা এই দুইটা দেখব না, আমরা will only see the first one। ঠিক আছে? ঠিক আছে? Yes, sir. I want someone from you to read this case and explain to students, and I will be there to help you. So who will volunteer? আমি নিজে পড়ার থেকে আমি চাই আপনাদের ভিতর থেকে কেউ পড়েন, so that you can discuss within yourself and I can help you out from there. So who wants to volunteer proactively? Tell me. I can, sir. Sure, go ahead.
Go ahead. Jivan Private Limited is a company that manufacture and distribute soft drinks in Bangladesh. The soft drinks industry is divided into three main areas: carbonated and non-carbonated flavored drinks, fruit juice, and bottled mineral water. Overall, sales of such products increased by 50% between 2006 and 2016 because of increased consumption of bottled water and fruit juice. However, flavored drink sales have been falling since 2012. This is mainly due to increased consumer awareness of the health risks associated with products high in sugar. Many companies in the industry introduce no added sugar (NAS) product to sit alongside their original drinks. This has halted the decline in flavored drinks as consumers switch from sugar to NAS products. The industry is dominated by two large American companies, Global and Pepsi. Cola. Both these companies have products across the whole range of soft drinks, but are best known for their cola-based product, which are global brand supported by marketing budgets of around BDT 400 billion each around the world. A lot of this marketing is in the form of television advertising and sponsorship of national sports competitions. These companies also control most of the vending machines market of Bangladesh, which are used to sell soft drink. Vending machines were originally introduced into workplaces, but since 2010, Global and Pepsi started to market their machines to colleges. A college makes an average BDT 100,000 per year commission from allowing these machines on their premises, with Global and Pepsi making profits on each unit sold. Over 90% of sales from vending machines are carbonated flavored drinks. Both companies have been reluctant for third-party products to be sold in their vending machines. Global and Pepsi have both been criticized for their attitudes towards the environment and staff. Both companies have a reputation for transferring product to least cost countries in order to maximize profits. In January 2007, a government-sponsored report on health and safety reported that one of the main reasons of obesity is consumption flavored drink. The report recommended that sales of flavored drinks, confectionery, and other products high in sugar and salt content be banned from college premises. This should be replaced by yogurt drinks, fruit juice, and water. The bottled water industry has been criticized for the environmental cost of large number of plastic bottles that are used to sell the product, and for merely selling tap water which had been purified rather than mineral water from a natural source. Ziban was formed in 1980 in Srimangal, Maulavi Bazar under Sylhet division, selling a pineapple juice, pineapple health line to consumer before introducing a mixed fruit carbonated drink, Sestiva, in 2001. The recipe of Sestiva is only known by two people at Ziva, Ashek and Arif, who are both related to the original founders of the company. Ashek and Arif own 75% of the share capital of Zivan and are board members. Sestiva consumers tend to be older than others. Sir, page up kora. Other carbonated drinks, as the less sweet taste and the student-focused marketing of rivals have resulted in younger consumer preferring different brands. Sales of Sestiva have been slowly falling for some time, and the company has 3% of the total Bangladesh soft drinks market in 2016, although the share is about 6% in Sylhet division. As it is seen as a local product, the company has followed industry trends in introducing new version of the product, such as a NAS
and non-carbonated in an attempt to maintain market share. NA's version of Sustiva now accounts for over 40% of sales. Sustiva is currently only sold in Bangladesh as Jivan has no experience of foreign markets. Jivan has not tried to compete with the huge marketing budgets of Global and Pepsi, but has always aimed to sell their product at about 5 to 10% below the price of larger companies. Most sales are made through small retailers and supermarkets. In 2015, Jivan has entered the bottled water market with a brand called Jivan Pani, produced from a natural spring which has a high mineral content on land that has been owned by sponsor of Jivan for many years. Srimangal has the highest rainfall in the country and there is no evidence that suppliers will diminish. Even if production is increased, water from the spring is currently used as a component in Sustiva and contributes towards the unique and slightly bitter taste of the product. The spring water also contains natural but legal stimulants that help maintain alertness and concentration. This has resulted in Sustiva being popular with students and late night revelers. Jivan's production facilities are based in a part of Sylhet division that suffers from high unemployment. Many employees have been with the company for long periods of time, and the company has always prided itself on good staff relations. At a board meeting in March 2017, Ashik and Arif advised the other directors that they wanted to change the business as they feel that it could not continue in its present from in the long term. They were uncertain whether there is a future in the industry for a small company such as Jivan. They have appointed consultants who have recommended to enter into an arrangement with a global which has expressed interest in Sustiva so that Sustiva can sold overseas. This deal could include Sustiva being included within the global product range for vending purposes. Ashik is, however, concerned about losing the independence of the company. Required to prepare a Potter's 5 forces model for Bangladesh soft drink industry, identify and explain Jivan competitive position using Potter's generic strategy, advise the board on the advantage and disadvantage of an arrangement with Global. তো এখন আমাদের কাজ হবে যে আমি আপনাদের কেসটা চ্যাট বক্সে দিচ্ছি। আপনাদের কাজ হবে আমরা will take 10 minutes to identify the points in 5 different segments like Porter's 5টা forces আছে তাই না? পেয়েছেন ফাইলটা টিমসে ইয়েতে চ্যাট বক্সে? স্যার আসছে? হ্যাঁ, তো আমাদের পোর্টার্সের কয়টা ফোর্সেস? 5টা ফোর্সেস তাই না? আমরা এই 5টা ফোর্সেসে আমি আপনাদেরকে আই এম গিভিং ইউ 15 মিনিটস টাইম। তার মানে এখন 8:43 আমরা ঠিক 9টার সময় ডিসকাশন ওপেন করব এবং আপনারা এখন জানেন হাউ টু এক্সট্রাক্ট ইনফরমেশন ফ্রম দ্য কেস। এই 5টা ফোর্সেসে আপনারা কি কি পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারেন এটা আমরা ডিসকাস করব। তারপরে আমি আপনাদেরকে হেল্প করব যে কোথায় আপনাদের আরো বেশি পয়েন্ট ইনকর্পোরেট করা উচিত কিংবা রাইট আপটা আপনারা কিভাবে শুরু করতে পারেন। এবং আপনাদের আজকে আমি বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসের 2টা কেস আপনারা লিখবেন, লিখেছেন কিনা সেটাও আমি একটু আজকে ডিসকাস করব আপনাদের সাথে। সো we will open the discussion again at 9 before going into the break. আমরা 9টার সময় এটা নিয়ে কেস ডিসকাস করব, তারপরে আপনারা প্রেয়ার ব্রেক এবং ইয়ার ব্রেক পাবেন। বাট নাকি একসাথে দিয়ে দিব? আমরা ব্রেক কি একসাথে দিব না এটা শেষ করে ব্রেক দিব, কোনটা? স্যার একসাথেই দিয়ে দেন স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা কয়টায় ফিরবো বলেন?
9 past 15 or 9 past 20? 9 past 20. Okay, 9 past 20. Fantastic. Huh? Okay. Then see you at 9 past 20.
না ফোন চার্জ
হ্যালো, এসেছেন? জি স্যার। এই স্ক্রিনের তো দাগায় টাগায় দেখে একদম পুরো শেষ করে ফেলছে। কে করছে এই কাজ? আচ্ছা, সবাই আসছেন? আসছে, হাত তুলেন, হাত তুলেন, রেসপন্স করেন, তাহলে আমরা একটু শুরু করি। হ্যাঁ, আমরা 86 দেখতে পাচ্ছি, বাট এটা তো মোর দেন 110 ছিল সম্ভবত। তাহলে আমরা শুরু করি না? জি স্যার। প্লিজ পুট ডাউন ইউর হ্যান্ড। So let's start again. আমরা দেখি এটা কেসটার ভিতরে পোর্টার্স 5 ফোর্সেস মডেলে আমরা যে পাঁচটা ফোর্সেস আছে, what have you identified first, then we'll discuss one by one. Tell me, যদি আমরা প্রথমটা বলি থ্রেটস টু নিউ এন্ট্রিজ, এই প্যারাগ্রাফে আপনারা কি কি ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করতে পেরেছেন সো ফার? বলেন, কে বলবেন? আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন? নিউ এন্ট্রান্সের কি কি পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন? আমি কয়েকটা পারছি স্যার। হাই মার্কেটিং বাজেট। জি বলেন, একজন একজন করে বলেন, তাহলে শুনতে পাবো আমি। আপনার নামটা বলেন আর ইয়ে বলেন, পয়েন্ট বলেন, তাহলে হবে। জি বলেন বলেন, আমি শুনতে পাচ্ছি, বলেন। কোনো এন্ট্রি ব্যারিয়ার কি কি পেয়েছেন বলেন, কে জানি বলতে চাচ্ছিলেন? হ্যালো, হ্যালো স্যার। বলেন বলেন, আমি শুনতে হ্যালো পাচ্ছি। স্যার, এখানে হচ্ছে স্কেল অফ বা স্কোপ অফ ইকোনমিতে ইনক্রিজ করছে, যেমন হচ্ছে বোতল অফ ওয়াটার এবং হচ্ছে এই যে ফ্রুট জুসের কথা বলা হয়েছে। তারপর হচ্ছে এটা যেহেতু 50% ইনক্রিজ করছে, এটা হচ্ছে নতুন কোম্পানি আসার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে একটা ভেরিয়ার হইতে পারে। আবার হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন হয়েছে, যেমন হচ্ছে গিয়ে ন্যাচ প্রোডাক্টটা হচ্ছে গিয়ে আসছে। তারপর হচ্ছে ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট এখানে হচ্ছে স্যার হাই হইতে পারে। যেমন হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট বেশি। তারপর হচ্ছে আপনার স্পন্সরশিপের জন্য হইতে পারে। তারপর হচ্ছে ব্র্যান্ডিং মেশিনের জন্য হইতে পারে। এগুলোর জন্য স্যার হচ্ছে অনেক বেশি ক্যাপিটাল লাগতে পারে, ওই জন্য হচ্ছে নিউ এন্ট্রান্স এর জন্য এগুলো ভেরিয়ার হইতে পারে। দেন হু নেক্সট? দেন হু নেক্সট, কে বলবেন, বলেন। আচ্ছা, তাহলে কি আমি বলবো?
স্যার নিউ এন্ট্রান্স নিয়ে আবার আর বলবো। হ্যাঁ মানে অন্য কোনো এডিশনাল পয়েন্ট থাকলে বলেন, ও যেগুলি বলছে সেটা তো আমরা শুনতে পাচ্ছি। ইফ ইউ হ্যাভ এনি এডিশনাল পয়েন্টস উই ক্যান লিসেন এন্ড ডিসকাস। Sir, yes, sir, as the consumption of soft drinks is increasing uh, in soft drinks, যদিও স্যার এখানে দুইটা রিনাউন্ড ব্র্যান্ড রয়েছে, তো কম এন্ট্রি ব্যারিয়ারটা কম্পারেটিভলি লো, কারণ হচ্ছে স্যার রিসোর্সটা মোটামুটি স্যার অ্যাভেলেবল বাংলাদেশে। আর যেহেতু তারা লো প্রাইসে কোট করতে পারে, সেক্ষেত্রে স্যার এন্ট্রি ব্যারিয়ারটা অতটা মানে হাই মনে হচ্ছে না, মিডিয়াম মনে হচ্ছে। Who agrees entry barrier for new entrants is significant and not significant? How many of you agree that entry barriers here is significant barrier is exists, and how many of you believe the entry barrier is very low? Raise your hands. I want to see the how many of you believe that entry barriers here is very significantly high? High, raise your hand. Okay. Then raise hands. Then the others are with the opinion of low entry barrier, right? So put down your hand. So my opinion is basically there is a significant entry barrier for the new entrants. এখানে খুব significant barrier আছে because this industry requires high level of marketing spending. Already there is 2 marketing leaders. They have significant brand loyalty for their products, and they spent a significant of money for as a marketing spending. So এখানে if any new entrants will come, they will have to invest heavily in advertising spending to build their awareness for their product. এটা একটা সিরিয়াস রকমের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে আপনার অলরেডি এস্টাবলিশড হয়ে গেছে। এই ইনফরমেশনটা তো আপনারা পেয়েছেন এই কেসে, তাই না? ম্যাচ পাচ্ছেন, হ্যাঁ। তো এই জন্য এটা একটা এন্ট্রি ব্যারিয়ার, যেহেতু এখানে দুইটা ডমিনেন্ট প্লেয়ার আছে যারা হাইলি স্পেন্ডিং ইন দ্য মার্কেটিং সেগমেন্ট, এবং তাদের খুব ভালো রকমের ফুটপ্রিন্ট আছে। দে হ্যাভ স্ট্রং ফুটপ্রিন্ট ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। So if any new entrants will therefore have to invest heavily in the advertising sector to build the awareness for their product, এটা একটা বড় ধরনের এন্ট্রি ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করবে যদি নতুন কেউ আসতে চায়। Secondly, you have rightly identified that economies of scale are likely to exist in the form of raw materials such as the carbon dioxide for the carbonated drinks, fruit supplies, bottling and canning operations. এটা একটা আপনারা rightly identify করেছেন। And another entry barrier, I would say, significant capital expenditure on bottling, product design and access to mineral will further reduce the number of companies who can afford to enter the market. Entry barriers হিসেবে যদি ইয়ে করেন, এখানে significant capital expenditure, capital investment দরকার পড়বে। এই পয়েন্টটা তো আপনারা পেয়েছেন, তাই না? And fourth point যদি আমি বলি, existing producers have control over the vending market, which is one of the part of the distribution chain, and they also likely to have contract with the main supermarkets, so supply with them with a range of drink. So market is relatively unregulated. এই মার্কেটটা খুব বেশি রেগুলেটেড না, and initiatives in relations to vending machines and schools will reduce demand for flavored drinks. A vending machine যদি স্কুলগুলোতে ইনস্টল হয়, flavored drinks এর demand, so making this market unattractive to new entrants. সেক্ষেত্রে নতুন entrants আসার ক্ষেত্রে
তারা একটু রিলাক্টেন্ট হইতে পারে। এটা একটা এন্ট্রি ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করবে, যেহেতু আপনার স্কুলগুলোতে ভেন্ডিং মেশিন বসানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সুতরাং ফ্লেভার ড্রিঙ্কস এর ডিমান্ডটা একটু কমে আসবে। এটাই স্বাভাবিক, এটা একটা এন্ট্রি ব্যারিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। এই মোটামুটি আমাকে যদি বলেন ওভারঅল threats from new entrants is relatively considerable. কিছু কিছু জায়গায় হাই আছে, কিছু কিছু জায়গায় লো আছে, বাট যদি আপনারা খুব বেশি কনফিউজড হন, ডাইরেক্টলি বলার দরকার নাই লো আর হাই, আপনারা সিচুয়েশন এক্সপ্লেন করেন তাইলেই হবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এই পয়েন্ট নিয়ে আর কোনো ডিসকাশন করতে চান কেউ? কথা বোঝা যাচ্ছে না, আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের লোকাল মার্কেটে কিছু যে ব্র্যান্ড গুলো রয়েছে যারা অন্য প্রোডাক্টে অনেক ভালো পজিশনে রয়েছে, তখন যদি স্যার তারা সফট ড্রিঙ্কস অফার করে, তখন কিন্তু ইজিলি কাস্টমাররা ওই ব্র্যান্ডের নাম অনুযায়ী মানে ড্রিঙ্কস ট্রাই করার চেষ্টা করে। আমি প্রশ্নটা বুঝি নাই, আবার একটু বলেন। হ্যালো, কে জানি বলছিলেন, আমি কথাটা বুঝতে পারিনি, প্রশ্নটা আবার বলবেন একটু প্লিজ। আচ্ছা, না হলে আমরা সেকেন্ড পয়েন্টে যাই। আমরা 2 নম্বর পয়েন্ট আমরা যদি বলি, এখানে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট কি কি আছে, মানে হোয়াট ডিড ইউ অবজার্ভ? সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট নিয়ে কি বলবেন, বলেন। তার সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট আছে ওই যে ফ্রুট ফ্রুট জুস, তারপরে হচ্ছে এই যে পেপসি কোলা এন্ড মানে কার্বনেট, তারপর হচ্ছে এনএস মানে নন অ্যাডিং সুগার প্রোডাক্ট আছে, এরপরে আবার ওটা তো প্লাস হচ্ছে মিনারেল ওয়াটারের আবার ন্যাচারাল রিসোর্স একটা ওয়াটারের কি যেন আছে। মানে বোতল ওয়াটার আর নাশ ওয়াটারের কথা বলতেছেন, নাশ প্রোডাক্ট। জি আর কেউ কিছু বলবেন? স্যার ওই যে পাইনাপেল জুসও তো আছে। স্যার এখানে স্যার সফট ড্রিঙ্কস এর মধ্যে তো স্যার আমাদের লোকাল মার্কেটে অনেক কিছু আছে, যেমন স্যার মোজো আছে, ফ্রেশ পাওয়ার আছে, আর ফ্রেশ এর আরেকটা প্রোডাক্ট আছে, এরকম বেশ কিছু প্রোডাক্ট আছে, আকিজেরও অনেক কিছু প্রোডাক্ট আছে। না, আমি বলছি এই কেসে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট কি কি পেয়েছেন আপনারা? সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট স্যার এই কেসের মধ্যে স্যার ওই ফুড জুসটা স্যার নতুন করে আসতেছে, আবার নাস্তা অলরেডি এস্টাবলিশ হয়ে গেছে। ফ্রুট জুস, ফ্রুট জুস আসছে কোত্থেকে দেখলেন আপনারা? কিভাও তো স্যার একটা সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, ইয়োগার্ট ড্রিঙ্ক সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট এখানে। তারপরে আপনার ওয়াটার এবং মিল্ক সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট। এইটা আপনি বলতে পারেন যে এই যে ইয়োগার্ট ড্রিঙ্ক যেটা, এটা খুবই রিলেভেন্ট একটা সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট। আপনার এখানে পটেনশিয়ালি দেয়ার ইজ এ থ্রেট ফ্রম ইয়োগার্ট ড্রিঙ্কস, এটা ভালো যারা পাবে। একটু স্যার হেলথ কনসিয়াস তারা স্যার মিনারেল Right. Within the existing soft drink market, there is likely to be further substitution away from flavored drinks towards the bottled water and NAS product. ঠিক আছে, ফ্লেভার ড্রিঙ্ক থেকে হয়তো ধরেন আপনার এই যে বোতল ওয়াটার এবং ন্যাশ প্রোডাক্ট, যেহেতু হেলথ ম্যাটার একটা কনসার্ন হয়ে দাঁড়াইছে ইন্ডাস্ট্রিতে, সো এগুলা নিয়ে সাবস্টিটিউট নিয়ে 2-3টা লাইনই হয়তো লিখতে পারবেন, এর বেশি আসলে লেখার মতো তেমন ইনফরমেশন নাই, তাই না?
তারপরে আমরা যদি দেখি যে আপনার সাপ্লায়ার বার্গেনিং পাওয়ার অফ সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার নিয়ে কি অপিনিয়ন আছে আপনাদের? স্যার যেহেতু দুইটা বড় বড় কোম্পানি আর কি মার্কেটটাকে করে রাখছে, তার মানে সাপ্লায়ার বার্গেনিং পাওয়ার এখানে বেশি, কারণ আমার মানে খুব বেশি অপশনস নাই কাস্টমার সেকশন। There are two dominant suppliers exist in the soft drinks market, তাই না? কিন্তু স্যার এটা কি স্যার ইজিলি মানে লাইসেন্সিং করা যেতে পারে না? লাইসেন্সিং যেতে পারে, মানে আমাদের হচ্ছে কি, আমাদের তো আসলে গিভেন সিনারিওকে বেস করে আমাদের রেশনালিটিটা দিতে হবে, কি বলছি বুঝছেন? কাজে আমরা আমাদের ইয়েতে আমরা থাকি, কি করা যেত কি করা যেত না ওইটা ব্যাখ্যা করতে গেলে আপনার অনেক সিচুয়েশন দরকার, সেই সুযোগ আমাদের এখানে নেই। আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে ধরেন সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ারটা কি রকম, সেটাই জাস্টিফাই করা আমাদের মডেলের ভিতরে যে কনসেপ্ট দেয়া আছে এবং যে কেস ইনফরমেশন অ্যাভেলেবেল আছে, সেটার বেসিসে যদি আমরা বলি তাহলে এখানে there are two dominant suppliers exist in the soft drink market. The threat of new entrants in the market is not noticeable, কারণ যেহেতু মার্কেটটা অন্যদিকে টার্ন করতেছে এরকম একটা ইনফরমেশন এখানে দেয়া আছে। And mineral water market of Jeevan Limited is enjoying a privileged market, যেটা আপনারা which may affect of a if a new spring water supplier emerged, which is a course is not evidence until now. এখন পর্যন্ত এরকম কিছু দেখা যায় নাই, সুতরাং এখানে সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার ডেফিনেটলি বেশি, এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেন যদি আমরা বলি যে আপনার বার্গেনিং পাওয়ার অফ কাস্টমার, রাইট? স্যার তাহলে তো ওই যে অপোজিটই হয়ে যাবে, যেহেতু সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার এখানে বেশি, তার মানে তো আলটিমেটলি আমার কাস্টমারের বার্গেনিং পাওয়ার কম। হ্যাঁ, বাট এখানে কাস্টমার বলতে কিন্তু কনজিউমার না, এখানে কাস্টমার বলতে কিন্তু সুপার মার্কেটকে বোঝানো হচ্ছে। হ্যাঁ, যে আপনার ধরেন ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারদের বার্গেনিং পাওয়ার ইজ অলওয়েজ লেস থাকে, কারণ ধরেন অনেক কনজিউমার তো স্মল স্মল কোয়ান্টিটি প্রকিউর করে, সো ধরেন অনেক কনজিউমারকে এক জায়গায় করে কোনো ফোর্স তৈরি করা এটাও খুব রিয়েলিস্টিক কোনো মডেল না। সো এখানে আপনার ধরেন individual customer have very little power as they have buy small quantity of the whole market. However, collective movements towards more healthy option means that the industry needs to be monitor changes in demand. তো সেক্ষেত্রে আপনার সুপার মার্কেটস আর বিগার থ্রেট। সুপার মার্কেট হচ্ছে বড় বায়ার অফ দিস সফট ড্রিঙ্কস ইন্ডাস্ট্রি, আপনারা যদি কেসটা ভালো করে খেয়াল করেন। They can make or break individual products in their purchasing methods and can negotiate bulk discount from producers. যেহেতু আপনার ধরেন সুপার মার্কেটই হচ্ছে আপনার তাদের এই কোম্পানিগুলির সবচেয়ে বড় বায়ার, আর এন্ড কনজিউমার যারা দে বাই প্রোডাক্ট ফ্রম দ্য সুপার মার্কেটস। সো এই সুপার মার্কেট যারা তারা আসলে যদি চায় দে ক্যান মেক অর ব্রেক ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টস ইন দেয়ার পারচেজিং মেথডস and they have scope to negotiate with the producers a lot. তারপরে আপনার এইখানে যদি কোনো একটা সুপার মার্কেট আপনার এথিক্যাল গ্রাউন্ডে কিংবা আপনার ধরেন হেলথ পার্সপেক্টিভে যদি প্রোডাক্ট অ্যাকসেপ্ট করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে এটা ওদের জন্য একটা প্রোডিউসারের জন্য একটা বিশাল প্রবলেম হবে, বুঝছেন? এইটা একটা পয়েন্ট আপনি কাস্টমারের যেটা আপনি বলতে পারেন হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার পার্সপেক্টিভে আর হচ্ছে সুপার মার্কেট পার্সপেক্টিভে আপনি বলতে পারেন। আরেকটা কাস্টমার হচ্ছে কলেজে যেরকম ভেন্ডিং মেশিন বসাচ্ছে, যে গভর্নমেন্ট আপনার ডিসিশন নিচ্ছে যে সুগার রিলেটেড প্রোডাক্ট গুলো কলেজে ব্যান করে দিবে। হ্যাঁ, তো সেইখানে আপনার ধরেন কিছু হেলদি প্রোডাক্ট
দেয়ার অপশন নিচ্ছে। তো এইটা একটা কলেজ এখন একটা বড় কাস্টমার সেগমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। So college are one customer area which would appear to be a problem due to the government decisions to ban sugar product from the college. এটা একটা বিশাল প্রবলেম হয়ে দাঁড়াইছে এখন। সুতরাং বার্গেনিং পাওয়ার যে একদম নাই তা না, আপনার বাট সুপার মার্কেটের বার্গেনিং পাওয়ারটা বেশি। কলেজের বিষয়টা দাঁড়াইছে ভেন্ডিং মেশিনের ইনস্টলেশনের একদিক সিদ্ধান্ত আসছে, আর একটা হচ্ছে যে সুগার প্রোডাক্টটা আপনার অফ করে দিবে, এটার জন্য আসছে আর কি। সো এই দুইটা জায়গা আপনারা চাইলে লিখতে পারেন। তো আমাকে যদি কাস্টমার পার্সপেক্টিভ বলেন, আমি এই কয়েকটা সেগমেন্টে আপনাদেরকে সাজেস্ট করব। একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার, যারা এন্ড কনজিউমার আছে, এন্ড কনজিউমারের স্ট্যান্ড পয়েন্টের জায়গাটা এক্সপ্লেইন করতে পারেন in terms like they doesn't have the big bargaining power as the consumer purchase uh, very small quantity. সেই পার্সপেক্টিভে হয়তো ধরেন আপনি সুপার মার্কেট ক্যান বি এ ভেরি বিগ প্লেয়ার টু নেগোশিয়েট উইথ দ্য প্রডিউসার্স, যেখানে তারা চাইলে প্রাইস এবং ডেলিভারি কোয়ান্টিটি দুইটাই ডমিনেন্ট করতে পারে, এবং তারা যদি আসলে এথিক্যাল গ্রাউন্ডে যদি আনহেলদি প্রোডাক্টকে ডিসকারেজ করে, দ্যাট কুড বি এ বিগ প্রবলেম ফর দ্য প্রডিউসার্স। আরেকটা সেগমেন্টে কলেজ স্টুডেন্টকে দিয়ে কলেজ ক্যান বি অ্যানাদার কাস্টমার সেগমেন্ট, এবং সেটাও একটা বড় প্রবলেমেটিক এরিয়া হয়ে দাঁড়াইছে প্রডিউসারদের জন্য ডিউ টু গভর্নমেন্ট ডিসিশনস টু ব্যান দ্য sugar products and to installation vending machines in the college and school premises, তাই না? Yes, sir. তো এই তাহলে কয়েকটা স্যার এখানে পয়েন্ট বার্গেনিং কাস্টমার পাওয়ারটা অনেক সেগমেন্টে লিখতে। হ্যাঁ, এখানে স্যার বার্গেনিং পাওয়ারটা অনেক হাই হবে স্যার। হ্যাঁ, কাস্টমারের ডিফারেন্ট লেভেল অফ বার্গেনিং পাওয়ার আছে সিচুয়েশনের কারণে, বুঝছেন? কাজে এই যে শম্পা যেটা বলতেছিল, শম্পা না স্বপ্না আক্তার, স্বপ্না যেটা বলতেছিল যে সাপ্লায়ারের বার্গেনিং পাওয়ার অপোজিট হবে, এখানে কিন্তু অপোজিট সিনারিও নাই। ডিউ টু আদার ফ্যাক্টরস এখানে কিছু কিছু কাস্টমারের খুব ভালো রকমের বার্গেনিং পাওয়ার তৈরি হয়েছে, গভর্নমেন্টের রুলস, হ্যাঁ। 2 নাম্বার হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রি সেগমেন্ট, এগুলার কারণে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। এবার আমরা আসি লাস্ট এন্ড ফাইনাল পয়েন্ট, রাইভেলরি অ্যামং এক্সিস্টিং কম্পিটিটরস। এইটা কি কি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন আমাকে বলেন। স্যার ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটর কি নতুন করে ওই যে জীবন যেটা আছে ওরা কি হইতে পারে, কারণ ওরাও তো গ্লোবালি যাওয়ার ট্রাই করছে, এবং ওদের হচ্ছে মানে ওভারঅল মার্কেট গ্রোথটাও আছে। এটা তো বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ। আমরা কেসে যা ইনফরমেশন দেয়া আছে ওটার বেসিসে আমরা কথা বলি, হ্যাঁ। এটা বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ, ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ চিন্তা করার দরকার নেই, হ্যাঁ। আমরা কেস যেভাবে আমাদেরকে গাইড করছে আমরা সেভাবেই যাওয়ার চেষ্টা করি। কোনো আইডিয়া আছে কম্পিটিশন নিয়ে কি বলবেন? রাইভেলরি কম্পিটিশনটা যদি আপনার কনসার্ন করতে হয়, তাহলে আসলে হেলদি ড্রিঙ্কস become a turning point in the industry, right? Yes, sir. So আপনার there is a very likely to be some loss of sales of flavored drinks, right? But this can be absorbed by NASH product, fruit juice and bottled water. ঠিক আছে, সুতরাং আপনার সুগার ফ্লেভার ড্রিঙ্ক যেটা, এটা একটু ডিক্লাইনিং ট্রেন্ডে চলে যাবে, বাট এটা ওভারঅল আপনার অ্যাবজর্ব করবে ন্যাশ প্রোডাক্ট, ফ্রুট জুস আর হলো বোতল ওয়াটারে, হ্যাঁ। ইয়োগার্ট একটা থ্রেট হইতে পারে কম্পিটিশনে, বাট do not seem to be have a significant market share at present. ইয়োগার্টে আসলে অত বড় মার্কেট শেয়ার হয়তো হবে না।
কি বলছি বুঝতে পারছেন? একটা সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট, বাট ইউগার্ট আর আপনার ড্রিঙ্কস তো মানে মোটামুটি এক জিনিস না, তাই না? তো কিন্তু স্যার ইউগার্ট যারা নিলেও হেলথ কনসিয়াস মার্কেটটা, তারা স্যার ইয়োগার্টটা প্রেফার করবে, যেহেতু স্যার একটা হেলদি প্রোডাক্ট। বাট আমি বলছি যে ধরেন মানে ইয়োগার্ট তো আসলে ড্রিঙ্কস এর মার্কেট ওইভাবে নিতে পারবে না। হেলদি প্রোডাক্টের এরকম ধরেন হেলথ কনসিয়াস তো মানুষ সবসময় চিন্তা করে না। আমি ওই গ্রাউন্ডে বলছি যে একটা থ্রেট হইতে পারে ইয়োগার্ট ড্রিঙ্কস আর পসিবল থ্রেট, বাট এটা খুব বড় ধরনের থ্রেট হবে না, আমি সেটা বলছি। বুঝতে পারছেন? ধরেন আপনি হেলথ কনসিয়াস, ধরেন আপনি কি এখন এক জায়গায় গেছেন একটা প্রোগ্রামে, কিছু কিছু অকেশনস থাকে যে অকেশনে ধরেন আপনি প্রেফার করবেন কি, ধরেন সবাই ড্রিঙ্কস খাচ্ছে, আপনি ড্রিঙ্কসই খাবেন নাকি আপনি ইয়োগার্ট নিবেন? এখানে নরমালি এরকম হয় না। তা আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে মানে কম্পিটিশন রাইভেলরির ভিতরে খুব বেশি পরিবর্তন আসার সুযোগ নেই। কিছু আপনার সুগার বেসড ড্রিঙ্কের কিছু সেল লস হবে, বাট এগুলো আবার অন্য কিছু প্রোডাক্ট চলে আসছে যেটাতে মার্কেট গেইন করে নিবে। সুতরাং ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রিটা হয়তো খুব বেশি ইম্পেয়ার্ড হওয়ার তেমন একটা সুযোগ নেই। বুঝতে পেরেছেন? স্যার ফেস্টিভা যে প্রোডাক্টের কথা বলা হয়েছে একদম শেষের দিকে, ওই হ্যাঁ প্রোডাক্ট কম্পিটিটর হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রি কম্পিটিটর, কারণ হচ্ছে তারা তো আবার নতুন করে গ্রোথ করছে। হ্যাঁ সেস্টিভা। স্যার এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে মিনারেল ওয়াটারের রিপ্লেস করে তারা চাচ্ছে হচ্ছে ন্যাচারাল ওয়াটারটা দিতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে নতুন ওয়াটার, তো বললামই বোতল ওয়াটার যেটা। বোতল ওয়াটারই, কিন্তু স্যার ওই আমরা যেমন ভিলেজ এরিয়াতে যেমন ডিপ টিউবওয়েল থাকে, ওই থেকে ডাইরেক্ট যে পানি কালেক্টিং হুম হুম ওইটা আছে। হুম, right right. Now I mean what is our objective is basically I'm quite happy to see the progress of your mind game. um you understood what you need to extract from the case, and how do you need to accommodate those into the different parts of the forces. That's where my excitement and my satisfaction works. Like I'm good to see that you are all in the right directions, and you now understand what is your job. এখন আমি যেটা আপনাদেরকে সাজেস্ট করব বেসিক্যালি understanding concept and extracting information from the case are not only the objective being a student, and your job is to write the concept in a structured way so that you feel good when you look at the write up. So যেহেতু distant location distant place we are interacting each other, so I don't have a scope to enforce the writing in front of me. So I just can humbly request all of you just start practicing and writing this case by yourself, for you only, not for me even, because if I was in the physical class, I could have enforced you to write something within 1.5 hour or 2 hour timeline. But since I'm here in the distant location, it is not possible to enforce you and to take you in the writing process there. Maybe you will open the paper book, and what you will do, I don't have any clue. So আমি আপনাদের I would be more than happy being a teacher if you come up with these 3 case write up in the next class. আমি জানি যে আমি গত 2 ক্লাসই আপনাদেরকে বলতেছি I can request you, but আমি হয়তো আপনাদের ফোর্স করতে পারছি না। বাট হয়তো সেদিন শুনতে খারাপ লাগবে, যে দিন এসে বলবেন যে স্যার আমি 5 বা 6 বার স্ট্র্যাটেজি পরীক্ষা দিচ্ছি কিন্তু পাস করতে পারছি না। বাট আমি যদি কোনোভাবে বুঝতে পারি যে আমি আপনাদের বারবারই রিকোয়েস্ট করেছি, আপনারা প্র্যাকটিস করেছেন, মেবি ডেফিনেটলি দ্যাট ডে আই উইল নট বি অ্যাট ইউর সাইড। আমি গতকাল একটা স্টুডেন্ট ফেসবুক ও লিঙ্কডইনে সে আমাকে নক করেছে, সে 6 বার বিজনেস স্ট্র্যাটেজি পরীক্ষা দিয়েছে। সে কার কাছ থেকে নাম শুনেছে আমি জানি না, বাট সে আমার হেল্প চাচ্ছে। আমি তাকে রিপ্লাই করেছি যে নেক্সট উইক ডেফিনেটলি আই উইল স্পিক টু ইউ এন্ড ট্রাই টু হেল্প ইউ আউট ফ্রম দিস সিচুয়েশন। সো আমি আপনাদের বারবারই বলছি যে আপনি যদি লেখা শুরু না করেন, আমি ক্লাসে হয়তো আপনাকে কনসেপ্ট আপনি বুঝতে পারবেন, বাট আপনি আসলে এটা
ইফেক্টিভলি আপনি খাতায় প্রেজেন্ট করতে পারবেন। বুঝতে পেরেছেন? সুতরাং আমাকে একটা প্রমিস করেন যে স্যার নেক্সট ক্লাস আমাদের ফ্রাইডে হোক আর যেই দিনই হোক, যেই 3টা কেস আমরা লাস্ট 3 ডেজে পড়েছি, এই 3টা কেসে আমরা লিখব। প্রমিস এন্ড রেজ ইউর হ্যান্ড। জি স্যার, লিখবো স্যার। যদি আপনারা না করেন নেক্সট ক্লাস থেকে আমি আর আপনাদের আসলে কেস পড়াবো না, থিওরি পড়াই দিয়ে চলে যাব। অবশ্যই। কারণ আসলে এই কেস পড়ায় তো আসলে কোনো লাভ নাই, কি বলেন? হ্যাঁ, আপনারা তো যদি নিজেরাই ডিসাইড করতে পারেন সবকিছু, ওয়াই উই নিড ইউ, না? তো থ্যাংক ইউ যারা প্রমিস করছেন লিখবেন। আই হোপ যে আপনারা সবাই লিখবেন। তাহলে আমি নেক্সটে আপনাদের আরো অনেক ক্রিটিক্যাল কেস আছে, আমি আপনাদের বলি। এখন পর্যন্ত আমরা স্ট্র্যাটেজি ভেরি বেসিক ফান্ডামেন্টাল লেভেলে আছি। তারপরে আমি আপনাদের বলি প্রোডাক্ট ডিফারেন্সিয়েশন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, মার্কেট ডেভেলপমেন্ট, স্ট্র্যাটেজি চয়েস, এই সমস্ত কনসেপ্ট আসবে নেক্সট ক্লাস থেকে। সো আরো বেশি আপনাদের ক্রিটিক্যাল থটের দিকে যেতে হবে, সেজন্য একটু সিরিয়াসলি নেন বিষয়টা। 3-4টা কেস লিখেন, you will really be in a very good shape in future. So এই চ্যাপ্টারে আর 2টা কনসেপ্ট আছে। আই এম নট গোইং টু ডিসকাস দোজ কনসেপ্ট, এগুলো আপনারা সেই ইউনিভার্সিটি থেকেই পড়ে আসতেছেন। প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল, ইন্ডাস্ট্রি লাইফ সাইকেল, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সাইকেল, ওই যে আপনারা তো সার্কেল দেখেছেন, তাই না? So ওইটা নিয়ে আমি I don't want to discuss and waste your time. You see at your home. এই প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল নিয়ে কোশ্চেন পরীক্ষা আমি কখনোই দেখি নাই স্ট্র্যাটেজি লেভেলে। তো এগুলো আপনারা বই একটু দেখে নিয়েন। আর নেক্সট ক্লাসে আমি যেটা চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে পরের আরেকটা কনসেপ্টকে রিভিউ দেওয়ার জন্য, যেন আপনাদের এই কার মাইক্রোফোনটা অন করা একটু দেখেন তো, মাইক্রোফোন অন কার? আমি আপনাদের একটু দেখাচ্ছি যে হাসানুল করিম ভাই, হ্যাঁ আর হাসানুল করিম ভাইয়েরটা মিউট করতে হবে স্যার, একটু কাইন্ডলি করে দিন। হাসানুল করিম, এরা যে ক্লাসে কেন আসে আমি এটাই বুঝি না, এরা কেন আসে ক্লাসে? হাসানুল করিম এই যে মিউট হয়েছেন, মনে হয় নিজেই হয়ে গেছেন। আচ্ছা, আমি একটা আপনাদের ইয়েটা ওপেন করছি, আমি একটু দেখাচ্ছি যে এই চ্যাপ্টারে আসলে আর তেমন কিছু পড়ানোর মতো নেই, আমি যেটা বুঝি আর কি। এইখানে আপনাদের এই বইটা আমি খুলছি, এটা শেয়ার দিচ্ছি। এখানে কয়েকটা ওই যে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল, ট্রেড লাইফ সাইকেল এগুলো আছে, বাট এগুলো আসলে আপনারা বাসায় একবার দেখে নিন সময় সুযোগ করে। এটা আসলে পড়ানোর মতো তেমন কিছু আমি খুঁজে পাই না। এইখান থেকে আসলে পোর্টার্সের 5 ফোর্সেস মডেলটাই আসে, ইন্ডাস্ট্রি লাইফ সাইকেল আর ট্রেড লাইফ সাইকেলের একটা ইয়ে আসে, কোশ্চেন টাইপ আসে। এই যে আমরা আজকে ডিসকাস করলাম চ্যাপ্টার নাম্বার 5 নিয়ে, হ্যাঁ 85 নম্বর চ্যাপ্টারে। হ্যাঁ, এরপরে দেখেন এই যে স্ট্র্যাটেজিক ক্যাপাবিলিটি, স্ট্র্যাটেজিক অপশন, স্ট্র্যাটেজি ফর প্রোডাক্ট মার্কেট স্ট্র্যাটেজি, স্ট্র্যাটেজি স্ট্রাকচার, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। এইখানে আমি মনে হয় সম্ভবত আমার সাথে মাসুদ খান স্যার ক্লাস নেয় নাকি? জি স্যার। জি স্যার। স্যার কি নিয়েছেন ক্লাস? জি স্যার, বেশ কয়েকটা নিয়েছেন স্যার। জি আচ্ছা, স্যার সম্ভবত 10 থেকে পড়াচ্ছেন নাকি? স্যার। স্যার কি 9 থেকে পড়াচ্ছেন না 10 থেকে? 10 থেকে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। স্যার 10 থেকে স্যার স্যার কি কেস পড়ায়? স্যার এখনো পড়ান নাই, স্যার বলেছেন যে ক্লাসের পরে আর কি দেখাবেন।
আচ্ছা, আপনারা করতে থাকেন। এইখানে আমি আপনাদের এই 10 নাম্বার 11 নাম্বার চ্যাপ্টার থেকে আমি ক্লাসের লাস্টের দিন আমাকে মনে রাখবেন, আমি আপনাদের কিছু ডিরেকশন দিব। স্যার অনেক ভালো টিচার, স্যার পড়াতে থাক, বাট আমাকে আপনারা ক্লাস যদি শেষের দিকে চলে আসে তখন আমাকে একটু রিমাইন্ডার দিবেন যে স্যার বলছিলেন 10 থেকে 16 নাম্বার চ্যাপ্টার নিয়ে কিছু বলবেন আপনি। হ্যাঁ স্যার আমাদের আসলে সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে মনে হয় একটু কেসটা একটু বেশি আসতেছে। তো এই ক্ষেত্রে যদি এই চ্যাপ্টারের দিকে এসে যদি এরকম টাইপের একটা কেস নিতেন তাহলে খুব ভালো হতো। কোনটা নিয়ে? সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে, আচ্ছা দেখা যাক। এটা তো স্যারের এরিয়া। সাস্টেনেবল আপনার আমাকে যদি বলেন, আপনার কোশ্চেনের মার্কস দেখবেন 70 to 80% মার্কস আসে 1 থেকে 10 নম্বর চ্যাপ্টারের মধ্যে। স্যার আমাদের ওভারঅল মানে পুরো সিলেবাস থেকে কোন কোন মডেল গুলো এক্সামে আসে আর কি, ওইগুলো এই একটা। শোনেন, আমি তো মডেল ধরে ধরেই পড়াচ্ছি, তাই না? তো এইটা আসলে বলা খুব মুশকিল, বাট শেষের দিকে হয়তো আমি একটু সামারি করে দিতে পারি আর কি আপনাদেরকে, যে এগুলার প্রতি আপনারা একটু বেশি ফোকাস করবেন। বাট প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি যদি প্রসেস ওয়েল আন্ডারস্টুড করে থাকেন, ইট শুড নট বি এনি প্রবলেম। হ্যাঁ, আমি আপনাদের বারবার একটা কথা বলি, অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে গিভ ইউ টাইম টু ফর basic understanding and give time to be familiar with the fundamental of the contents, be familiar how to adopt information into the model. এইগুলো যে ভালো পারবেন সে খুব দ্রুত পাস করে যাবেন। অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে মুখস্থ সিলেবাস কনসিডার করলে কিন্তু ধরা খাবেন না, বারবার বলছি আপনাদেরকে। আপনি জাস্ট স্টাইলটা অ্যাডপ্ট করবেন, কনসেপ্টটা বুঝবেন, আপনি পাস। আমাকে যদি বলেন, আপনি যদি লিখার অভ্যাস করেন আর কন্টিনিউয়াস আপনি বইয়ের মডেলগুলো রিক্যাপ দেন যে কোনো সাবজেক্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে, আপনি খুব দ্রুত পাস করবেন। কারণ অ্যাপ্লিকেশনে আপনি আসলে এই মুখস্থ করে কিচ্ছু করতে পারবেন না। বুঝতে পেরেছেন? তো জি স্যার। এতদিন পর্যন্ত যা ক্লাস করেছেন সেগুলো আগে শেষ করেন। স্ট্র্যাটেজিক ক্যাপাবিলিটি অপশনটা আমরা একসাথেই পড়ার চেষ্টা করব, বাট স্ট্র্যাটেজিস ফর প্রোডাক্ট মার্কেট স্ট্র্যাটেজিতে কয়েকটা কনসেপ্ট আছে। আর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট তো বুঝেন, রিস্ক ম্যানেজমেন্টের কেস তো একটা মডেলই রিস্ক ম্যানেজমেন্টের, দ্যাট ইজ কসো মডেল, তাই না? রিস্ক ম্যানেজমেন্টের মডেল তো একটাই, তাই না? কসো মডেল। তো আপনি যদি কসো মডেল বুঝে থাকেন তাহলে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের যে কোনো কেস আসলে আপনি লিখতে পারবেন। রিস্ক ম্যানেজমেন্টের কেস খুব বেশি কমন না, আমি আপনাদের বলছি, ঠিক আছে? তো এটা আপনারা স্যার পড়াতে থাকেন, দেখেন স্যার কতদূর পর্যন্ত শেষ করে, আমাকে শেষের দিকে একটু মনে রাখেন, তাহলে আমি আপনাদের কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিব। হ্যাঁ, আর স্ট্র্যাটেজিস ফর ইনফরমেশন এন্ড স্ট্র্যাটেজিস ফর চেঞ্জ, এগুলো ভেরি বেসিক কোশ্চেন, বুঝছেন? এটা আমি আপনাদের পরে 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 বলবো না, আপনারা এগুলা পড়তে আপনাদের খুব বেশি কষ্ট হবে না। এখানে আসলে একটু থিওরিটিক্যাল নেচারের প্রশ্ন, কিছু জিনিস বুঝার বিষয় আছে, এটা আমি আপনাদের এট এ গ্লান্স চেষ্টা করব কিছুটা কভার করে দিতে। বাট স্যার খুবই ভালো টিচার, আগে স্যারেরটা একটু শুনেন, স্যার পড়াক, তারপর আমরা কথা বলি। তাহলে আমরা 9 পর্যন্ত শেষ করব। আমরা আজকে 5 পর্যন্ত গেলাম। নেক্সট ক্লাসে আমরা স্ট্র্যাটেজি ক্যাপাবিলিটি বা অপশনস এই দুইটার কভার করব, আর না হয় স্ট্র্যাটেজি ফর প্রোডাক্ট মার্কেট স্ট্র্যাটেজি, এটাতে আমরা ফোকাস করব। এটা আমি আগে একটু দেখি, তারপরে আমি আপনাদের ওভাবে অ্যাকোমোডেট করব। হ্যাঁ, এইটা গেল। আর যেটা বলছিলাম আপনাদের 85 নাম্বার পেজে আমাদের যেটা আছে, আজকে যে চ্যাপ্টারটা আমরা শেষ করলাম, স্যার আর আমি অনেক বছর ধরে এই কো-টিচার হিসেবে ক্লাস নেই, তো ওই জন্য স্যার জানে যে আমি স্যার 10 থেকেই নেয় সব সময়, এই জন্য আমি স্যারকে 10 থেকেই দিই, আমি 9 পর্যন্ত শেষ করার চেষ্টা করি আর কি। স্যার আমারও টিচার, কাজেই ধরেন আমরা জানি স্যার কি পড়াবেন, কোথায় পড়াবেন। স্যার ভালো পড়ায়, স্যারের তো পড়ার ইয়ে আছে ভালো, ভালো লাগে স্যারের পড়ানো।
আমরা এই যে এইখানে দেখছি আমরা এই চ্যাপ্টারটাই আমরা দেখছিলাম এখানে যে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল, তারপরে আপনার এই ইন্ডাস্ট্রি লাইফ সাইকেলের এই সমস্ত কিছু জিনিস বলা আছে। এগুলো ও আল্লাহ, কোথায় আছি আমরা? আবার উপরে চলে গেছে। আপনাদের এই বইয়ে এক সমস্যা, আমার আগেরটাই ভালো, চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভাগ ভাগ করা। স্যার প্লিজ আমাদের এই যে প্রফেশনাল লেভেলে স্যার কেস রিলেটেড কোশ্চেন মনে হয় বেশি আছে। সবই কেস, সবই কেস, সবই কেস, এডিশন দিতে হবে এরকম। সব কেস। কেসের বাইরে আপনার কিছুই আসবে না। আপনার ওই থিওরি টাইপ কোশ্চেন খুবই কম, ওই ভুলে যান। ওটা লেজ লাগানো প্রশ্ন 2, 3, 4, বুঝছেন? সাজেস্টেড আনসারে দেখলাম যে স্যার আনসার গুলো অনেক বড় বড় করে লিখছে এবং ডিটেইলস এত বড় লেখার দরকার নেই, আপনি ভালো লিখলে এই যে দেখেন, এই যে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল, ইন্ডাস্ট্রি লাইফ সাইকেল রিলেটেড, এই যে আপনার ইন্ট্রোডাকশন পিরিয়ড, গ্রোথ পিরিয়ড, শেক আউট পিরিয়ড, ম্যাচুরিটি পিরিয়ড, ডিক্লাইনিং আবার উঠলে তো পিরিয়ড। আবারও এরকম হবে না? এই তো আপনারা খুব ভালো করে জানেন, এটা নিয়ে আমি আর এইগুলো আপনাদের সময় নষ্ট করি, কিন্তু খুব বেশি এখান থেকে ওই মডেলটাই আসে, ফোর্টাসের 5 ফোর্সাস আবারও মডেল। এরকম হবে কিনা? ঠিক আছে। আর এই যে সামারি পেজটা সবসময়, এই কে কথা বলতেছেন, রিমেইন কোয়াইট। এই সামারি পেজটা একটু সবসময় দেখবেন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার শেষ করে, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। এই যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড লাইফ সাইকেল যেটা, সেটাও একই প্যাটার্নে ডেভেলপ করা। তো এগুলো একটু বাসায় আপনারা একটু দেখে নিয়েন, সাথে কেসটা সাথে একটু দেখেন, তাহলেই হবে। হ্যাঁ, এই তো এই চ্যাপ্টারে এগুলাই আছে, আর তেমন কিছু আপনার নাই আর কি। এই রিলেটেড 2-1টা কেস আপনি সলভ করলেই হবে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে থাকলে বলে। স্যার সাজেস্টেড আনসারে যেরকম করে কোয়েশ্চেন গুলো আনসার করছে ওখানে সবগুলো পয়েন্ট টাচ করছে। এখন আমি অনেক সময় স্যার লিখছি, লেখার পরে দেখেছি সাজেস্টেড আনসারের সাথে খুব বেশি মানে ইয়া করে না আর কি, ম্যাচ করে না, বা আমার 80% বা 60% হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমাদের নাম্বারিং এর কতটা এটা এফেক্ট হবে? ম্যাথস করার আপনার এখন কোনোই দরকার নেই, আপনি লিখবেন। আপনার কাজ যেটা, সেটা হলো যে আপনার অ্যান্সারের যে ইনসাইট মানে প্রিন্সিপাল, যেটা প্রিন্সিপাল মিল আছে কিনা। দেখেন, সাজেস্টেড অ্যান্সার খুবই ওয়েল ইকুইপড স্ট্রাকচার রাইট আপ, এটার সাথে আপনি মিলাতে গেলে আপনার কনফিডেন্স হারায় ফেলবেন, এটা করাই যাবে না, ওদিকে আপনি তাকাবেনই না। বুঝতে পেরেছেন? আপনি আপনার মতো করে লিখবেন, আপনি লিখে দেখবেন যে কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক যেটা, সেটা মিলে কিনা। লেখার ধরন আপনার মিলবে না, এটা এক্সপেক্টেডও না। আপনি দেখবেন আপনার লেখা গুলো প্যারা প্যারা করা, কনসেপ্ট ওয়াইজ ভাগ করা কিনা। একটা পেজের ভিতরে 3-4টা প্যারাগ্রাফ করে লিখবেন, খাতাটা যেন দেখতে একটু সুন্দর দেখা যায়। আর কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরেই আছেন কিনা। সাজেস্টেড অ্যান্সারের মতো লেখা আস্তে আস্তে আপনার অনেক সময় লাগবে, ওটার জন্য ধৈর্য ধরুন। থ্যাংক ইউ স্যার। কাজেই সাজেস্টেড অ্যান্সারের সাথে যদি লেখার ধরন মিলাতে যান, আপনি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবেন, মনে হবে যেন আপনি পাচ্ছেন না। কাজে ওদিকে তাকাবেন না, আপনি দেখবেন কনসেপ্ট ঠিক আছে কিনা, তারপরে দেখবেন যে অটো হয়ে যাবে। ওকে স্যার, ঠিক আছে। আমরা তো দেখা যায় 10 মিনিটে অ্যান্সার করি, কিন্তু সাজেস্টেড অ্যান্সার তো স্যার অনেক টাইম নিয়ে করা হয়। না, ওগুলো চিন্তা করারই দরকার নাই ভাই, ওটা আমাদের চিন্তার বিষয় না। আমার কাজ হলো পরীক্ষার খাতায় লেখা, যেই স্যার খাতা দেখবেন তার কাজ হলো আমি কি লিখছি সেটা অনুযায়ী আমার নাম্বার দেয়া, তাই না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আমার ওদিকে চিন্তা করারই দরকার নেই যে সাজেস্টেড অ্যান্সারে কত ভালো লিখছে আর আমি কত খারাপ লিখেছি। দিস ইজ নট মাই জব। মাই জব ইজ টু write the answer in the answer script, and teacher job is to assess me whether I write it well or not. তো আপনারা বাসায় যখন লিখবেন 2-3 বার 4 বার যখন লিখবেন, তখন দেখবেন আস্তে আস্তে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জি স্যার। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, গুড নাইট। হ্যাঁ।
আসসালামু আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম স্যার। স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার।